ముందుగా త్రిమత ఏకైక గురువు, ఆధ్యాత్మిక సామ్రాజ్య చక్రవర్తి, శతాధిక గ్రంథకర్త శ్రీ 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 ఆచార్య ప్రబోధానంద యోగీశ్వర్ల వారికి నా మనస్పూర్వక నమస్కారములు. ఈరోజు ముస్లిం క్రైస్తవుల జ్ఞాన చర్చకు విచ్చేసిన వారందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ముస్లిం క్రైస్తవుల జ్ఞాన చర్చలో భాగంగా ముస్లింలకు ఇచ్చిన అంశం ఖురాన్ గ్రంథంలోని సూరా 48 ఆయత్ 17 మరియు క్రైస్తవులకు ఇచ్చిన అంశం మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 29-30 వచనములు. ధర్మాచరణ అనే అంశం పైన ఈరోజు ముస్లిం క్రైస్తవుల జ్ఞాన చర్చ కొనసాగబడుతుంది. ముందుగా ముస్లింలు వచ్చి మాట్లాడతారు. స్వామివారికి నమస్కారములు. మై సెల్ఫ్ షేక్ చవీష్, ఐఎమ్ ఏ స్టూडेंट ऑफ श्री विद्यालय. आई एम पार्ट ऑफ द इस्लामिक स्पिरिचुअल सोसाइटी. अब फर्स्ट हम सूरा 50 आयत 21 देखेंगे. उसमें क्या लिखा है तो हमारा बॉडी में 3 सोल्स होते, वो एक ड्राइवर, एक पैसेंजर, एक ऑब्जर्वर. यहाँ है सो जीवात्मा का तो पैसेंजर क्या समझ लेता है तो मैं काम करता हूँ को समझ लेता है. आत्मा करे तो भी मैं काम करता हूँ समझ लेता है जीवात्मा. वो कैसे समझ लेता है तो जीवात्मा का बाजुक है सो इंटेलेक्ट कहते सो कर्मा में क्या टेंडेंसी है कहते सो वो ले को उसे से सोचता, उसे सूझे बाद हाँ अहम सेटिस्फाई होता. हाँ हर बार हाँ अहम सेटिस्फाई होना सोतीचे होए बाद ये जीवात्मा को मैं करता सो फीलिंग आता. ये इंटेलेक्ट को वहाँ क्या काम करता है कि वो रिजल्ट इसे दिखाता, अहम को तू कराता को समझ देता. अब ये होए बात क्या होता का तो हम कर्मा आता. ये कर्मा से हम अल्लाह से बहुत दूर हो जाते. अतः हमें क्या करने ट्राई करते हैं, अल्लाह से नज़दीक होने ट्राई करते हैं. अतः ऐसा कह देते हम कहाँ आता न अल्लाह से नज़दीक हमें हो सकते नहीं. इसका से अब तुम्हें मुझे देखते हैं, कैसे देखते हैं का तो हैंकी से देखते हैं. तो हैंकी है सो तच एक आदमी देख सकता को हमें बोल सकते नहीं कि कोई एक ब्लाइंड आदमी को भी हैंकी आता. तो उना को हम क्या है फ़र्क है, हमारे विजन पावर है उना को नहीं है. सो विजन पावर है ये तो हैंग कैसे वो इमेज देख सकता आदमी. अब मैं है ये तुम्हें हैंकी में है सो विजन पावर से मुझे देखते हैं. ये देखे बाद मन माइंड का तो तेलुगु मनस्सु में वो ले को इंटेलेक्ट को देता. इंटेलेक्ट को कर्मा में क्या टेंडेंसी है कि वो ले को उसे सूझता, सूझे बाद अहम उसके ऊपर सेटिस्फाई आको जीवात्मा को मैं करता है तो फीलिंग आको कर्मा आता. ये ऑलरेडी हमें डिस्कस करें. अब हम अल्लाह के नज़दीक होना का तो क्या करना. अब यहाँ हम अल्लाह का बारे में सूझना. अब हमें एक बार सूरा 48 आयत 17 में देखें तो यहाँ नो ब्लेम और सिन इज देयर अपॉन द ब्लाइंड, नॉर इज देयर ब्लेम और सिन अपॉन द लेम, नॉर इज देयर ब्लेम और सिन अपॉन द सिक, एंड whosoever obeys Allah and his messenger he will admit in him to gardens beneath which rivers flow, and whosoever turns back he will punish him with a painful torment. अब हम ब्लाइंड आया, डेफ आया, लेम भी आया. अतः हमारा कहना है क्या है ना, हम ब्लाइंड को कैसे बोल सकते हैं, हमारा कहना है क्या नहीं वो. अब है क्या नहीं कि कैसे बोलता है तो तू तेरे हैं क्या से देखता है तो तू अलग है, तेरा बॉडी अलग, तुम्हें दोनों एक नमे, यू आर डिफरेंट फ्रॉम देयर बॉडी. यहाँ हैं क्या देखता है तो तू नमे, तू देख सकता है तो की हैं क्या रखना, की माइंड रखना, की इंटेलेक्ट रखना तू देख सकता नहीं वो. हाँ है सो इसका वास्ते हम अल्लाह के बारे में कब सोचते कि हमको कब अल्लाह का ज्ञान मालूम होता कि तब आत्मा करता है, मैं करना नहीं करते सो मालूम होता. ये इंटेलेक्ट सूझता, ये इंटेलेक्ट सूझे बाद है ईगो करते सो ये कंट्रोल कर डालता. तब मैं करता से फीलिंग जीवात्मा को आता नहीं. ऐसा है तो हमें अल्लाह को नज़दीक होता. ऐसा सुबह सोचते को खुदा हाफिज. త్రిమత ఏకైక గురువు, ఆధ్యాత్మిక సామ్రాజ్య చక్రవర్తి, హిందూ జ్ఞాన ధర్మ ప్రదాత, సంచలనాత్మక రచయిత శ్రీ 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 ఆచార్య ప్రబోధానంద యోగీశ్వరుల వారి దివ్య పాద పద్మములకు మా నమస్సుమాంజలులు. ఈరోజు చర్చించుకోబోయే జ్ఞాన శీర్షిక ధర్మాచరణ. అంతిమ దైవ గ్రంథంలోని
ఖురాన్లోని 48వ సూర 17వ వాక్యంను చూస్తే, కుంటివారిపై ఎలాంటి నిందారోపణ లేదు, గుడ్డివారిపై ఎలాంటి నిందారోపణ లేదు, వ్యాధిగ్రస్తునిపై ఎలాంటి నిందారోపణ లేదు. ఎవడైతే అల్లాహకు ఆయన ప్రవక్తకు విధేయత కలిగి మసలుకుంటాడో అతని కింద సెలయేర్లు ప్రవహించే వాటిని మేము ప్రసాదిస్తాము, మరి వెన్నుచూపి పోయిన వారికి వ్యధాభరితమైన శిక్షను విధిస్తాము అని చెప్పడం జరిగింది. ధర్మాచరణ అంటే ఒక విషయాన్ని మనం ఆచరించాలంటే దాని గురించి ముందు తెలుసుకోవాలి, తెలుసుకున్న దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి, ఆ తర్వాత దాని ప్రకారం ఆచరించవలసి ఉంటుంది. అప్పుడే మనం తెలుసుకున్న దాని ప్రకారం ఆచరించిన వారం అవుతాం. మరి ధర్మాచరణ అంటే ధర్మాన్ని తెలుసుకొని అర్థం చేసుకొని ధర్మం ప్రకారం ఆచరిస్తేనే ధర్మాచరణ అవుతుంది. ధర్మములు రెండు రకములుగా ఉంటాయి: ప్రాపంచిక ధర్మములు, దేవుని ధర్మములు. ప్రాపంచిక ధర్మములు అనేకముగా ఉంటాయి. వాటిలో కొన్ని మనకు తెలుసు, కొన్ని మనకు తెలియవు. మరి మనిషికి అతని శ్రద్ధ ద్వారా అతను సొంతంగా తెలియజేసుకునే ధర్మములు తెలుసుకునే అవకాశాన్ని దేవుడు కల్పించాడు. కావున ఎటొచ్చి ఇప్పుడు మనిషి దేవుని ధర్మములనే తెలుసుకోవాల్సి ఉంది. దేవుడు తన జ్ఞానమును ధర్మరూపముగా దైవ గ్రంథములలో పూర్తిగా తెలియజేశారు. మరి అలాంటి ధర్మములను తెలుసుకున్నప్పుడే, దాన్ని అర్థం చేసుకున్నప్పుడే, దాన్ని ఆచరించినప్పుడే మనిషి పూర్తిగా ధర్మాచరణ చేసిన వాడవును. భగవద్గీతలో ధర్మములకు గ్లాని ఏర్పడినప్పుడు నన్ను నేను సృజించుకొని తిరిగి ధర్మములను నెలకొల్పుతానని భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పడం జరిగింది. మరి అంత గొప్పవైన ధర్మములు తెలుసుకోవడం, దాని గురించి ఆలోచించడం, ఆ తర్వాత దాని ప్రకారం నడవడం ప్రతి మనిషి యొక్క బాధ్యత. మరి ధర్మములు ఏవో తెలియనిదే ఎలా ధర్మాలను ఆచరిస్తారనేది పెద్ద ప్రశ్న. ప్రాపంచిక విషయంలో, ప్రాపంచిక జీవితంలో మనం ఎన్నో రకాల పనులు చేస్తుంటాం, ఎన్నో రకాల ఆచరణలు ఆచరిస్తుంటాం. ఇవన్నీ కర్మ ప్రకారం జరిగేటివే. అయితే దేవుని ధర్మముల విషయాల దగ్గరకు వచ్చినప్పటికీ చాలా జాగ్రత్తగా మసులుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎక్కడైతే జ్ఞానం తెలుపబడతా ఉందో అక్కడ మన బుద్ధిని ఉపయోగించి ఇవి సరైన ధర్మములా, ఒకవేళ సరైన ధర్మములు అయినప్పటికీ మనకు సరైన మార్గంలో అందుతున్నాయా, అందిన జ్ఞానాన్ని మనం సక్రమంగా వినియోగించుకుంటున్నామా లేదా అన్నది ప్రతి ఒక్కరూ చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మరి అలాంటి ధర్మాలు మొదటి దైవ గ్రంథమైన భగవద్గీతలో, మధ్య గ్రంథమైన బైబిల్లో, అంతిమ దైవ గ్రంథమైన ఖురాన్లో విపులంగా దేవుడు చెప్పి ఉంచారు. జీవుడుగా శరీరంలో కుంటివాడై, గుడ్డివాడై, ఏ పని చేయలేని వ్యాధిగ్రస్తుని వలె ఉదాహరణ చెప్పినది శరీరంలో జీవుడుగా ఒక్కచోట ఉన్న మనకే. ఉపజిహ్వకు ఎగువన ప్రాహ్ దిక్కున ఉన్న మనము శరీరమంతా లేము. శరీరం వేరుగా, మనం వేరుగా ఉన్నాము. శరీరంలో జీవుడైన మనము మూడు ఆత్మలలో ఇద్దరికంటే చిన్నవారం. ఏమీ చేయలేని కుంటి, గుడ్డి, అవిటివారని చాలా సందర్భాల్లో దైవగ్రంథంలో చెప్పబడింది. 48వ సూర 17వ ఆయతలో కూడా కుంటివాడివైతే నిందారోపణ లేదు, గుడ్డివాడివైతే నిందారోపణ లేదు, ఏ పని చేయలేని వ్యాధిగ్రస్తునివైతే నిందారోపణ లేదు అని చెప్పబడింది. ఎప్పుడైతే మనిషి దేవుడు చెప్పిన ధర్మం ప్రకారం, దేవుడు చెప్పిన ధర్మంలోని ఒక ధర్మమైన కర్మయోగం ప్రకారం నేను వేరు, నా శరీరం వేరని, శరీరంలో ఉన్న 27 భాగములలో
నేను ఒకనని, ప్రత్యేకంగా నేను ఉన్నానని, శరీరం అంతా నేను కాను అని, శరీరంలో జరిగే పనులకు నాకు సంబంధం లేదని ఎప్పుడైతే మనిషి ఇట్లాంటి ఆచరణ చేయడం మొదలు పెడతాడో, జ్ఞాన శీర్షికలో చెప్పిన భాగంగా ధర్మాచరణ, నిజమైన ధర్మాచరణ చేయడం మొదలు పెడతాడో, అప్పటి నుంచి అతనిపై నిందారోపణ లేదు అన్నదే ఈ ఆయత్లోని వివరం. స్వామివారు ఒక జ్ఞానముకు సంబంధించిన ఒక ఫ్లెక్సీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది చాలా సంవత్సరాల క్రితమే. అందులో ఏముంటుందంటే, ఆ చిత్రంలో ప్రొజెక్టర్ ఉంటుంది, పరదా, ఫిల్మ్ ఉంటుంది, అలాగే దానిలో సినిమా ఉంటుంది. ఒక ప్రేక్షకుడు సినిమాను చూస్తూ ఉంటాడు. అంటే సినిమా హాల్ ఎవరిదో, సినిమా తీసింది ఎవరో, ఆ సినిమాని పరదాపై వేస్తున్నది ఎవరో, పరదాలో కనిపించే విషయాలు ఏవో. సినిమా హాల్కు మనం పోతే సినిమా తీసిన డైరెక్టర్ ఎవరో, సినిమా ప్రొజెక్టర్ ఆన్ చేసే ఆపరేటర్ ఎవరో, స్క్రీన్ మీద ప్రజెంట్ అయ్యే ఆ స్క్రీన్ ప్లే ఎవరిదో, దాంట్లో జరిగే సన్నివేశాలు ఏవో, అవేవి మనకు సంబంధం లేదు. కానీ అందులో జరిగే సన్నివేశాలలో మనం లీనమైపోయి హాస్య సీన్లు వచ్చినప్పుడు నవ్వుతుంటాం, బాధాకరమైన సన్నివేశం వచ్చినప్పుడు బాధపడుతుంటాం, కన్నీళ్ళు తెప్పించే సీన్ వచ్చినప్పుడు కన్నీళ్ళు పెడుతుంటాం, మనకు నచ్చే నటీనటుల మీద విలన్ ఏదైనా చేయరాని పని చేస్తే అతని మీద కోప్పడుతుంటాం. కానీ ఏ సంబంధం లేని మనము అన్నీ మనం కల్పించుకొని ఆ కొద్దిసేపు దాంట్లో లీనమై బయటకు వస్తాం. ఇదే సారాంశాన్నే భగవద్గీతలో చెప్పడం జరిగింది. జీవుడివైన నీవు గుణములు నీకు సంబంధం లేదు, అహంతో నీకు సంబంధం లేదు, అవన్నీ వేరువేరుగా ఉన్నా కానీ ఆ జరిగే పనులన్నీ అహాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని అన్నీ నేనే చేస్తున్నాననే కర్మను ఎలాగైతే మనం వేసుకుంటున్నామో దాన్నే స్వామివారు ఆ ఫోటోలో చూపించడం జరిగింది. మరి వాక్యంలో చెప్పినట్లు గుడ్డివాడు, కుంటివాడు, వ్యాధిగ్రస్తుడైన మనము అలా మసులుకోకుండా ఆరోగ్యవంతుని వలె, చూపు ఉన్నవాని వలె, అవయవలోపం లేనివాని వలె ప్రవర్తించుచు సర్వకర్మలు మన మీద వేసుకుంటున్నాం. మరి ఇలాంటి సమయంలో జ్ఞానము, దేవుడు చెప్పిన ధర్మము, దేవుడు చెప్పిన ధర్మంలోని ఒక ధర్మమైన కర్మయోగమును మనం తెలుసుకొని నిజంగా గుడ్డివాడివై, నిజంగా కుంటివాడివై, ఏ పని చేయలేని వ్యాధిగ్రస్తుడివై జీవుడు మసలుకుంటాడో అప్పుడు అతడు ఈ జన్మల కర్మల నుండి విడుదలై మోక్షమును పొందుతాడని వాక్యంలో చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఖురాన్ గ్రంథము, ఖురాన్ జ్ఞానము చెప్పిన ప్రదేశము అప్పట్లో అరబ్ దేశ ప్రాంతాల్లో చెప్పడం జరిగింది. ఎడారి ప్రాంతం కావున అక్కడి ప్రజలకు నీటి కొరత ఉందన్న విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. మరి అట్లాంటి ప్రదేశంలో సెలయేర్లు, ఉద్యానవనాలు అనే పదం వినగానే చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. ఒక మనిషిని, ఎడారిలో జీవించే ఒక మనిషికి సెలయేర్లు, ఉద్యానవనాల్లో ఉండాలనే ఆశ ఉంటుంది, కాబట్టి కొరత ఉంది కాబట్టి. అట్లాంటి వానికి అది మోక్షం పొందినంత ఆనందాన్ని కలుగజేస్తుంది. కాబట్టి వాక్యంలో సెలయేర్లు అని దేవుడు చెప్పడం జరిగింది. ఇక చూస్తే ఈ ఆయత్తు, వాటి ముందు ఆయత్తులు అంటే 48వ సూర 15, 16, 17, 18 ఈ ఆయత్తులు యుద్ధ సమయంలో చెప్పబడినట్టుగా ఖురాన్ గ్రంథంలో కనిపిస్తుంటాయి. యుద్ధ సమయమునకు సంబంధించిన జ్ఞానమును చెప్పే విధంగా అవి బయట కనులకు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. యుద్ధం చేయమన్నది నిజమే, దానికి అనుసంధానమైన వాక్యములే అవి. వాటి ముందు వాక్యంలో కూడా యుద్ధానికి సంబంధించిన మాటలే కనిపిస్తూ ఉంటాయి. కాకపోతే ఏ యుద్ధం గురించి చెప్పారు అన్నది ఆలోచించాలి. ప్రతి మనిషి తలలో 12 గుణములు ఉన్నవి, 6 మంచి గుణములు, 6 చెడు గుణములు. జీవుడైన నీవు ఆ గుణములతో యుద్ధం చేయాలి అని చెప్పడం జరిగింది. గుణములతో యుద్ధం చేయాలి అన్నదానికి ఉదాహరణగానే యుద్ధము అన్న మాట వాడారు తప్ప బయట మనుషులతో యుద్ధం చేయమని చెప్పలేదు.
ఖురాన్ గ్రంథంలో కానీ, బైబిల్ గ్రంథంలో కానీ, భగవద్గీత గ్రంథంలో కానీ బయట వ్యక్తులను హింసించే విధంగా, బయట వ్యక్తులను చంపేసే విధంగా, బయట వ్యక్తులతో సంబంధం ఏర్పరచుకునే విధంగా ఎక్కడ జ్ఞానం చెప్పి లేదు. శరీరం అనే గీత హద్దులోనే జ్ఞానం చెప్పబడి ఉంది. 3 గ్రంథాల్లో అదే ఉంది. కాబట్టి శరీరం బయట జ్ఞానాన్ని వెతుకుదాం. శరీరం బయట ఉండే విషయాలతో జ్ఞానాన్ని అనుసంధానం చేస్తే సరైన భావాన్ని మనం అందుకోలేం. అప్పుడు సరైన ధర్మాచరణ మనం చేయలేం. ఎప్పుడైతే శరీరం లోపల ధ్యాస కలిగి దేవుడు చెప్పిన గీతలోనే మనం ఎప్పుడైతే జ్ఞానాన్ని వెతకడం ప్రారంభిస్తామో అప్పటి నుంచి ధర్మం అంటే ఏమిటో మనకు తెలుస్తుంది. అప్పుడే మనం దాన్ని అర్థం చేసుకునే శక్తి దేవుడు ద్వారా మన బుద్ధికి ఇవ్వబడుతుంది. ఆ తర్వాతే మనం ధర్మాచరణ చేసే స్థాయికి ఆయన జ్ఞానంతోనే మనకు ఆ ఎదుగుదల అనేది వస్తుంది. కాబట్టి భగవద్గీతలో కానీ, బైబిల్లో కానీ, ఖురాన్ గ్రంథంలో కానీ దేవుని జ్ఞానం ఎప్పుడు శరీరం అనే హద్దులోనే చెప్పారని, శరీరం హద్దులో వెతికితే తప్ప మనకు ఈ జన్మ కర్మల నుండి బయటపడే జ్ఞానాన్ని మనం పొందలేమని మరి అందరికీ తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. శ్రీ 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 ఆచార్య ప్రబోధానంద యోగేశ్వరుల వారి పాదపద్మములకు నమస్కారం తెలుపుకుంటూ ఈరోజు ఇవ్వబడిన ఆయాతు ఖురాన్లో 48వ సూర 17. గురుడ్డివారిపై ఎలాంటి నిందారోపణ లేదు, కుంటివారిపై కూడా ఎలాంటి నిందారోపణ లేదు, వ్యాధిగ్రస్తునిపై కూడా ఎలాంటి నిందారోపణ లేదు. ఎవడు దేవునికి ఆయన జ్ఞానమునకు విధేయుడై మసులుకుంటాడో దేవుడు అతన్ని సెలయేరులు ప్రవహించే స్వర్గవనాలలో ప్రవేశింపజేస్తాడు. మరి వెన్ను చూపి తిరిగిపోయిన వారికి వృధాభరితమైన శిక్షను విధిస్తాడు. ఇక్కడ కుంటివాడు, గుడ్డివాడు, వ్యాధిగ్రస్తుడు అని చెప్పారు. ఇది బయటికి కనిపించే కుంటివాడు కాదు, గుడ్డివాడు కాదు, వ్యాధిగ్రస్తుడు కూడా కాదు. ఇది పూర్తిగా లోపల విషయం అన్నమాట. అంటే సూక్ష్మమైన జ్ఞానం. ఈ విషయము జీవునికి మాత్రము వర్తిస్తుందన్నమాట. ఇక్కడ జీవునికి ఏ విధంగా వర్తిస్తుంది అంటే మనకు శరీర యంత్రాంగం గురించి తెలియాల్సి వస్తుంది. శరీర యంత్రాంగంలో స్థూలము, సూక్ష్మం అనేది 2 భాగాలుగా ఉంది. స్థూలం 10, సూక్ష్మం 15 అనేసి. అందులో అంతఃకరణాలైన మనసు, బుద్ధి, చిత్తం, అహము జీవుడు. ఈ జీవుడికి సంబంధించిన విషయం. ఈ యొక్క శరీరంలో ఈ 24 భాగాల్లో ప్రతి ఒక్క భాగానికి కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన పనిని కేటాయించబడింది. అదేవిధంగా జీవుడికి కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన పని అనేది ఉంది. అది జీవుడికి కేటాయింపబడిన పని ఏందిరా అంటే అనుభవించడం. శరీర భాగాల ద్వారా జరిగే పని ద్వారా వచ్చే కష్టాన్ని, సుఖాన్ని అనుభవించే పని మాత్రమే జీవుడిది. కానీ అజ్ఞానం వల్ల ఏమవుతుందిరా అంటే జరిగిన ప్రతి పనిని కూడా నేనే చేశాననే అహంభావం పొందడం వల్ల అక్కడ నిందారోపణ, అంటే కర్మనే ఇక్కడ నిందారోపణ అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఆ నిందారోపణ అనేది కలుగుతుంది. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ జీవుడికి తన యొక్క పని ఏది అనేది తనకి తెలిసినప్పుడు ఏమవుతుందిరా అంటే కన్ను చూస్తే ఆ విషయాన్ని మనసు తీసుకెళ్ళి బుద్ధికి తెలియజేస్తే బుద్ధి ద్వారా జీవుడు చూస్తున్నాడే తప్ప తెలియబడుతుందే తప్ప జీవుడికి అది డైరెక్ట్గా జీవుడికి చూపు లేదు. అలాగే ప్రతి జ్ఞానేంద్రియం ద్వారా వచ్చే విషయం మనసు ద్వారా బుద్ధికి అందుతోంది. అక్కడ ఏ ఒక్క అవయవం అంటే ఏ ఒక్క భాగం పనిచేయకపోయినా కూడా జీవుడికి ఏది తెలియబడదు. కాబట్టే జీవుడు చేసేవాడు కాదు, అంటే కుంటివాడు, గుడ్డివాడు, అన్నిటికి మించి అవిటివాడు. అంటే వాడికి గుడ్డితనం ఉంది, కుంటితనము ఉంది, అవిటితనము ఉంది. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క విషయం అనేది ఈ సాంఖ్య శాస్త్రం ద్వారా ఈ శరీర యంత్రాంగం గురించి ఎప్పుడైతే తెలియబడుతుందో అప్పుడు జీవుడికి అహం పనిచేయదన్నమాట. అహంభావం పొందడు జరిగే ప్రతి పనిలో కూడా. దాని ద్వారా తనకి నిందారోపణ అంటే కర్మ అనేది అంటదు. ఇక తర్వాత ఎవడు దేవునికి ఆయన జ్ఞానమునకు విధేయుడై మసులుకుంటాడో, ఇక్కడ దేవునికి ఆయన జ్ఞానంకి విధేయుడు ఎప్పుడవుతారో అంటే ఆత్మజ్ఞానం తెలుసుకున్న ద్వారా ధర్మాచరణ అంటే ధర్మాల గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత
అతను దేవునికి విధేయుడవుతాడు, ఆచరణ కూడా చేయగలుగుతాడు. ధర్మాలు తెలియనప్పుడు, జీవుని పని ఏంటి శరీరంలో అనే విధానం కూడా తెలియనప్పుడు తను ధర్మాచరణ చేయలేడు, ప్లస్ ఆయన యొక్క జ్ఞానాన్ని అనుసరించలేరు. కాబట్టి ఈ యొక్క ఆయాత్ పూర్తిగా కర్మయోగానికి సంబంధించింది అన్నమాట. ఎప్పుడైతే శరీర యంత్రాంగం తెలుసుకొని జీవుని యొక్క పాత్ర శరీరంలో ఏంటి అనేది తెలిసినప్పుడు, జరిగే ప్రతి పనిలో అహంభావం పొందినప్పుడు తనకి నిందారోపణ అనేది రాదు. అప్పుడు ఏమవుతుందిరా అంటే ఆ ఆచరణ అనేది అదే విధంగా కొనసాగితే ఆ జీవుడికి కర్మ అంతమైపోయి మోక్షం లభిస్తుంది. అదే విషయాన్ని ఇక్కడ ఎవడు దేవునికి ఆయన జ్ఞానమునకు విధేయుడై మసలుకుంటాడో అంటే దేవుడు అతన్ని సెలయేర్లు ప్రవహించే స్వర్గవనాలలో ప్రవేశింపజేస్తాడు. అంటే ఇక్కడ మోక్షాన్ని స్వర్గవనాలలాగా వర్ణించడం జరిగింది. మరి ఎవరైతే దేవుని జ్ఞానాన్ని తెలియలేకపోతారో అంటే ప్రపంచ విషయాల్లోనే మునిగి తేలుతారో వాళ్ళకి కష్టసుఖాలనే తీవ్రమైన అంటే వ్యాధాభరితమైన శిక్షను దేవుడు విధిస్తాడనేసి ఇక్కడ తెలపడం జరిగింది. నమస్కారం. ముందుగా ఆధ్యాత్మిక సామ్రాజ్య చక్రవర్తి అయినటువంటి శ్రీ 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 ఆచార్య ప్రబోధానంద యోగేశ్వర స్వామి వారి పాద పద్మములకు నమస్కరిస్తూ, ఈరోజు ముస్లిం క్రైస్తవ జ్ఞాన చర్చలో భాగంగా ముస్లింలకు ఇచ్చిన సూరా 48వ సూరా 17వ ఆయతు. గుడ్డివానిపై ఎలాంటి నిందారోపణ లేదు, కుంటివానిపైన ఎలాంటి నిందారోపణ లేదు, వ్యాధిగ్రస్తునిపై కూడా ఎలాంటి నిందారోపణ లేదు. ఎవడు అల్లాకు ఆయన ప్రవక్తకు విధేయుడై మసులుకుంటాడో అల్లా అతన్ని క్రింద సెలయేరులు ప్రవహించే స్వర్గవనాల్లో ప్రవేశింపజేస్తాడు. మరి వెన్ను చూపి తిరిగిపోయిన వానికి వ్యాధభరితమైన శిక్ష విధిస్తాడు అని ఉంది. ఇప్పుడు గుడ్డివానిపై ఎలాంటి నిందారోపణ లేదు, కుంటివానిపై ఎలాంటి నిందారోపణ లేదు, వ్యాధిగ్రస్తునిపై కూడా ఎలాంటి నిందారోపణ లేదు అని ఖురాన్లో చెప్పబడింది. దీని గురించి మన ఇస్లాం సమాజం మరో విధంగా, మన త్రైత సిద్ధాంతం జ్ఞానం తెలుసుకున్న ముస్లింలు వేరే విధంగా, వాళ్ళకి ఏ విధంగా దేవుడు చెప్పిన జ్ఞానాన్ని వాళ్ళకి ఎందుకు ఆ విధంగా అర్థమైంది, మనం కూడా త్రైత సిద్ధాంతం జ్ఞానాన్ని తెలియకముందు ఏ విధంగా అర్థం చేసుకునే వాళ్ళమంటే, ఇప్పుడు బయట సమాజంలో కుంటి వాళ్ళు ఉన్నారు, గుడ్డి వాళ్ళు ఉన్నారు, వ్యాధిగ్రస్తులైన వారు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏదైతే ధర్మాచరణ ఏదైతే ఉందో ఆ ధర్మ ఆచరణ వాళ్ళు చేయకున్నా కూడా, ఏ ధర్మం వాళ్ళు పాటించకున్నా కూడా వాళ్ళకి స్వర్గం వస్తుంది అనేది ఇప్పుడున్న ఇస్లాం సంబంధించిన వాళ్ళు ఆ విధంగా అనుకునేవాళ్ళు. ఇప్పుడు కూడా అదే అనుకుంటున్నారు. ఎవరైతే గుడ్డివారు కానీ కుంటివారు కానీ వ్యాధిభరితమైన ఏదైతే రోగస్తులైనా కానీ వాళ్ళు నమాజ్ కానీ హజ్ కానీ ఇంకోటి ఏవైతే ఉన్నాయో రోజా కానీ జకాత్ కానీ వాళ్ళు చేయకుండా పర్వాలేదు, వాళ్ళు దేవుడు డైరెక్ట్ స్వర్గం ఇస్తాడు అనే కాన్సెప్ట్ మీద నడుస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఆ విధంగా తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు త్రైత సిద్ధాంత జ్ఞానం తెలుసుకున్న మన ముస్లిం సోదరులు మేము స్వామివారు చెప్పిన జ్ఞానాన్ని బట్టి కరెక్టుగా ఇదైతే సెట్ అవుతుంది అంటే, నిజంగా అయితే ఈ యొక్క భౌతికతలో కానీ ఏదైతే ఉందో బైబిల్లో ఏదైతే ఉంది, బైబిల్లో ఏదైతే ఉందో ఖురాన్లో కూడా అదే ఉంది. అంటే కర్మయోగం సంబంధించినది ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ ఖురాన్లో కనపడదా అని చెప్తారన్నమాట. ఖురాన్లో లేదే అంటారు. కానీ ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్పబడింది 48:17లో కుంటివారికి కానీ
గుడ్డివారు కానీ రోగస్తులకు కానీ ఎలాంటి నిందారోపణ లేదు అంటే ఇక్కడ ఏమి అంటే నువ్వు శరీరం అంతా నువ్వు లేవు, శరీరంలో ఒక చోట నువ్వు జీవునివి. నువ్వు ఎప్పుడైతే నేను చూస్తున్నాను అంటే కర్మ వస్తుంది, అంటే పాపం వస్తుంది. నేను చూడట్లేదు, ప్రతిదీ ఆ దైవమే లోపల ఉన్నటువంటి ఆత్మని చూస్తున్నాడు అని ఎప్పుడైతే వాడు అనుకుంటాడో ఇతనికి నింద ఉండదు, పాపం రాదు. ఆ విధంగా సోమవారం చెప్పినటువంటి జ్ఞానాన్ని తీసుకొని మన త్రైత సిద్ధాంత జ్ఞానం తెలుసుకున్న ముస్లిం సోదరులు మరింత ముందుకు పోవాలని ఆశిస్తూ ఇంతటి అవకాశం ఇచ్చిన వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. అంతటా వ్యాపించిన అల్లాను ఆరాధిస్తూ ఈరోజు ముస్లిం మరియు క్రైస్తవుల జ్ఞాన చర్చ సందర్భంగా మాకిచ్చిన వాక్యం అంతిమ దైవ గ్రంథము ఖురాన్లో సూరా 48 ఆయత్ 17. గుడ్డివానిపై ఎలాంటి నిందారోపణ లేదు, కుంటివానిపైన ఎలాంటి నిందారోపణ లేదు, వ్యాధిగ్రస్తునిపై కూడా ఎలాంటి నిందారోపణ లేదు. ఎవడు అల్లాకు ఆయన ప్రవక్తకు విధేయుడై మసలుకుంటాడో అల్లా అతన్ని క్రింద సెలయేరులు ప్రవహించే స్వర్గవనాలలో ప్రవేశింపజేస్తాడు. మరి వెన్నుచూపి తిరిగిపోయిన వానికి వ్యధాభరితమైన శిక్షను విధిస్తాడు అని ఈ వాక్యంలో ఉంది. ఈ వాక్యంలో మనం బాగా గమనిస్తే గుడ్డివాణి గురించి, కుంటివాణి గురించి, వ్యాధిగ్రస్తుని గురించి చెప్పున్నాడు ఈ వాక్యంలో అల్లా. వాళ్ళకి ఎటువంటి నిందారోపణ లేదు. అంటే మనం కుంటివారు కాకపోయినా, గుడ్డివారం కాకపోయినా, వ్యాధిగ్రస్తులం కాకపోయినా మనకేముంది? నింద ఉంది. అది ఇండైరెక్ట్గా చెప్పున్నారు ఈ వాక్యంలో. ఇటు కుంటివారైనా, గుడ్డివారైనా, వ్యాధిగ్రస్తులైనా ఎవరైనా కానీ ఇది ఎక్కడ సంబంధించింది అంటే శరీరం లోపల సంబంధించిన విషయం. ఎవరికైనా కుంటితనం అంటే శరీరం సంబంధించింది, గుడ్డితనం అంటే శరీరం సంబంధించింది, వ్యాధి వచ్చిందంటే అది శరీరం సంబంధించింది. అంటే ఆధ్యాత్మికంగా ఈ శరీరాన్ని చూసినప్పుడు ఈ శరీరంలో 24 ప్రకృతి భాగాలు ఉన్నాయి. ఆ 24 ప్రకృతి భాగాలను మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. దాంట్లో ఏమున్నాయంటే 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు, 5 జ్ఞానేంద్రియానికి సంబంధించిన శక్తులు, 5 వాయువులు, మనస్సు, బుద్ధి, చిత్తము, అహము. ఈ 24 భాగాలు ప్రతి మనిషి యొక్క శరీరంలో ఉన్నాయి. అలాగే ఈ 24 భాగాల ద్వారా అంటే ఈ శరీరం ద్వారా జరిగే పనిలో వచ్చే కష్ట సుఖాలను అనుభవించే విధంగా మనము కూడా ఉన్నాము 25వ భాగంగా ఈ శరీరంలో. అంటే 24 భాగాల ద్వారా జరిగే పనిలో వచ్చే కష్ట సుఖాలని మనం ఇదే శరీరంలో ఉండి అనుభవిస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఎవరికైనా ప్రశ్న రావచ్చు, ఈ ప్రకృతి ఎలా పనిచేస్తుంది, నేను ఓన్లీ అనుభవించేవాడిని కదా, ఎలా పనిచేస్తుంది అని ఎవరికైనా ప్రశ్న రావచ్చు. దానికి సమాధానంగా సూరా 50 ఆయత్ 21లో అల్లా ఏం చెప్పారంటే, ప్రతి మనిషిని తీసుకువచ్చే తోలబడేవాడితో మనం వస్తున్నాము, తోలేవాడితో మనం వస్తున్నాము అని 50వ సూరా 21 ఆయతలో చెప్పడం జరిగింది. అలాగే సూరా 6 ఆయత్ 102లో ఏముందంటే, ప్రతి కార్యకర్త, ప్రతి దానికి కార్యకర్త ఆయనే, ఎవరు? అల్లానే అని స్పష్టంగా వేరుగా చెప్పడం జరిగింది. ఏమని? అనుభవించేవాడివైనా నువ్వు ఏ పని చేయటం లేదు అని 2 వాక్యాలు స్పష్టంగా చెప్తున్నాయి. ఆయన ఎక్కడున్నాడు అంటే, ఈ కార్యకర్త ఎక్కడున్నాడంటే ఇదే శరీరంలో రహస్యంగా ఉన్నాడు. ఆయన రహస్యంగా ఉండి ఇదే శరీరంలో ప్రతి దానికి కార్యసాధకుడుగా ఉన్నాడు. ఇప్పుడు
కన్ను పనిచేస్తుంది, కానీ దాని వెనక తోలేవాని యొక్క శక్తి అవసరం. కాలు నడుస్తోంది, దాని వెనక తోలేవాని యొక్క శక్తి అవసరం. శరీరంలో ఈ 24 భాగాలు పని చేయాలి అంటే తోలేవాడి శక్తి లేకుండా ఈ 24 భాగాలు పనిచేసేదానికి అవకాశం లేదు. కాబట్టి ఈ విషయం ఎవరు చెప్పాలా? ఇది దేవునికి సంబంధించిన, ఆధ్యాత్మికానికి సంబంధించిన విషయం. ఎవరు చెప్పాలా అంటే దేవుని జ్ఞానం దేవునికి మాత్రమే తెలుసు అని ఈ అంతిమ దైవ గ్రంథంలో చెప్పడం జరిగింది. దేవుడు స్వయంగా చెప్తాడా అంటే చెప్పడు. ఆయన మనకు 3 విధానాలు చూపించాడు. ఆకాశవాణి ద్వారా తెర వెనక తన ప్రతినిధిని పంపించి తన జ్ఞానాన్ని తెలియజేస్తాను అని చెప్పడం జరిగింది. అలా ఈ జ్ఞానం తెలుసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ శరీరంలో తోలేవాడున్నాడు, ఆయన పని చేస్తున్నాడు, నేను అనుభవిస్తున్నాను అన్న విషయం మనకు తెలిసింది. తెలిసినంత మాత్రాన మనకి నిందారోపణ లేదా అంటే ఉందనే చెప్పాలి. ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తిని పక్కన కూర్చోబెట్టుకొని కారులో ఇది స్టీరింగు, ఇది బ్రేకు, ఇది క్లచ్, ఇది గేర్ అని చెప్పాను అనుకోండి, ఆ జ్ఞానం అతనికి వచ్చింది, కానీ అతనికి అనుభవం రాలేదు, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు అతనికి. జ్ఞానం తెలుసుకోవటం వేరు, దాన్ని ఆచరించి అనుభవాన్ని తీసుకోవటం వేరు. అలా మన జ్ఞానం తీసుకున్నంత మాత్రాన నిందారోపణ లేదా అంటే ఉంది. నేను ఏమి చేయటం లేదు అన్న విషయం తెలిసినప్పుడు నువ్వు ఆ అనుభవాన్ని పొందటం లేదు, నువ్వు నిజంగా గుడ్డివాడివి కాదు. ఎవరైనా మనకి నువ్వు చూస్తున్నావా అంటే నాకేం కనిపించడం లేదు అంటారు మాట వరుసకి. అంత మాత్రాన లోపల ఏం జరుగుతుందనేది దేవునికి ఇంపార్టెంట్. దేవుని విధానం అంతా నీ భావం మీద ఆధారపడి ఉంది. ఎప్పుడైతే తెలుసుకున్న జ్ఞానాన్ని మనం నిజంగా ఆచరిస్తామో అప్పుడు నిజంగా జీవుడు గుడ్డివాడు, అప్పుడు జీవుడు నిజంగా కుంటివాడు, అప్పుడు నిజంగా జీవుడు వ్యాధిగ్రస్తుడు. ఎందుకు జ్ఞానం తెలుసుకున్నా కానీ జీవుడు గుడ్డివాడు కాదు అంటే అతనికి విషయం తెలిసింది కానీ అహాన్ని అణిచుకునే శక్తి అతని దగ్గర లేదు. కాబట్టి స్వామివారు ఈ దేవునికి సంబంధించిన అంటే 3 దైవ గ్రంథాల్లోని విషయాలని సుమారు 200 పైగా మీటింగ్లో చెప్పడం జరిగింది. అన్నిట్లోనూ ఇదే విషయం చెప్పుండారు స్వామివారు. అలాగే మొన్న రీసెంట్గా అంటే పోయిన పౌర్ణమి అప్పుడు పోయిన మీటింగ్లో అప్పుడు కూడా ప్రతినిధిలో కూడా స్వామివారు మనం తెలుసుకున్న జ్ఞానాన్ని మనం ఆచరించకపోతే అది వృధా అవుతుంది. స్వామివారు ఓపెన్గా చెప్పినారు. ఏమని? మీది నిధిని కనుక్కున్నా కానీ దాన్ని ఉపయోగించుకోకపోతే వ్యర్థము అని. అలాగే మనం తెలుసుకున్న జ్ఞానాన్ని మనం దాన్ని ఆచరించకపోతే అది వృధా అవుతుంది అని తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాం. విశ్వరూపుడై ధరణి నీవు సాకార రూపమున వెలసి మూఢులను జ్ఞానులను జేయ బయల్బడిన ఓ గురురాయ ఇదే నా మనస్పూర్వక వందనం. శ్రీ 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 ఆచార్య ప్రబోధానంద యోగీశ్వర వారి పాదపద్మముకు నమస్కరిస్తూ, ఈరోజు పౌర్ణమి ఎంతో పవిత్రమైన దినం. ఈరోజు పవిత్రమైన పౌర్ణమి రోజు పవిత్రమైన దేవుని గ్రంథాల గురించి చర్చించుకోవడం మన అదృష్టం. దైవ గ్రంథాల గురించి చర్చ అనేది ప్రబోధాశ్రమంలోనే జరుగుతుంది, ఇంకా ఎక్కడ కూడా జరిగే అవకాశమే లేదు. ఒకవేళ ఎక్కడన్నా ఉంది అంటే వారి వారి మతాలుగా విభజించబడి చెప్పుకుంటున్నటువంటి ఆ మీటింగే తప్ప 3 దైవ గ్రంథాల గురించి
3 మతముల వారు ఒకటే సిద్ధాంతం మీద మాట్లాడడం అనేది, నడుచుకోవడం అనేది స్వామివారు ప్రతిపాదించిన ఈ త్రైత సిద్ధాంతం వల్లే సాధ్యమవుతుంది తప్ప ఎక్కడా కూడా ఇంకా వేరే విధానం అనేది లేనే లేదు. అటువంటి స్వచ్ఛమైన దేవుని జ్ఞాన ఆవరణంలో మనం ఉన్నాం. ఈరోజు మనకిచ్చిన సూర చూద్దాం. 48వ సూర 17వ ఆయత్. గుడ్డివానిపై ఎలాంటి నిందారోపణ లేదు, కుంటివానిపైన ఎలాంటి నిందారోపణ లేదు, వ్యాధిగ్రస్తుని పైన కూడా ఎలాంటి నిందారోపణ లేదు. ఎవడు అల్లాహకు ఆయన ప్రవక్తకు విధేయుడై మసులుకుంటాడో అల్లాహు అతన్ని సెలయేరులు ప్రవహించే స్వర్గవనాలలో ప్రవేశింపజేస్తాడు. మరి వెన్ను చూపి తిరిగిపోయే వానికి వ్యధాభరితమైన శిక్షకు గురి చేస్తాడు. ఇక్కడ ఈ వాక్యము స్థూలంగా చెప్పుకుంటే ఇందాక అన్న చెప్పినట్లు మొత్తం కుంటివాళ్ళు, గుడ్డివాళ్ళు వీళ్ళకి ఎలాంటి నిందారోపణ అంటే వీళ్ళు తీర్పులోనికి రారన్నమాట అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది బయట. కానీ ప్రతి ఒక్కటి స్థూలంగానే తీసుకోకూడదు. మనము స్థూలంగా తీసుకుంటే ఇంకా కుంటి గుడ్డి అవుటి వాళ్ళు వీళ్ళే ఉత్తములవుతారు ఈ ప్రపంచంలో. ఇంకా మనం కూడా నెక్స్ట్ జన్మలో మాకు కూడా ఏదో ఒకటి లోపం చేయి తండ్రి అని వేడుకునే పరిస్థితికి వస్తుంది. వాళ్ళకు తీర్పు లేకపోకుంటే ఇంకా మనం కూడా ఆ విధంగానే ప్రార్థన చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది. కాబట్టి ఇది సూక్ష్మంగానే తీసుకోవాలి, స్థూలం కాదు. 3వ సూర 7వ ఆయత్లో చెప్పినట్లు సూక్ష్మ జ్ఞానం ఉంది. అది ఏదో అన్నీ తెలిసినట్లు సూక్ష్మ జ్ఞానాన్ని స్థూలంగా చెప్పుకుంటుంటాం అన్నమాట. ఎందుకలా మారిపోతుంది జ్ఞానం మనుషుల దగ్గరకు వచ్చేసరికి అంటే, వాళ్ళకి ఏదైతే అర్థమైందో భావము, ఆ భావం మనకు చుట్టుకుంటుందన్నమాట. ఎందుకంటే మనకేమీ తెలియదు కదా, వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళనే భావంలో మనం ఉంటాం కాబట్టి అది మనకు కూడా ఎక్కించుకుంటాం తలకి. అందుకని ఇక్కడ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, మనం ఇంకా కొంచెం సూక్ష్మ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుందాం ఈరోజు. పదహారు 93 చూద్దాం. అల్లాహు కనుక తలుచుకుంటే అందరినీ ఒకే సమాజంగా చేసి ఉండేవాడు. అల్లాహు కనుక తలుచుకుంటే అందరినీ ఒకే సమాజంగా చేసి ఉండేవాడు. అంటే ఒకే సమాజంగా అంటే ఏమి? జ్ఞాన సమాజంగా అనుకుందాం. జ్ఞాన సమాజంగా అంటే ఇంకా అపార్థాలకు తాగుండదు, అందరూ జ్ఞానులైపోతారు మొత్తం. ఇంక ఈ కర్మ అనేదే ఉండదు ఈ సృష్టిలో. కర్మ జీవరాశి ఎట్లుంటుందో కూడా మనకు తెలియదు. అట్లా కాదు కదా, దేవుడు పరీక్ష నిమిత్తమే మనకి ఈ విధంగా సూక్ష్మంగా చెప్పబడి ఉంది. వేరు సమాజంలో మనల్ని పుట్టించి వేరువేరుగా ఆయన ఉద్భవించి వేరువేరుగా మనకు చెప్పడం జరిగింది గ్రంథాలలో జ్ఞానాన్ని. అలాగే భగవద్గీత కానీ, బైబిల్ గ్రంథం కానీ, ఖురాన్ గ్రంథం కానీ ఒకటే, కానీ వేరు సందర్భాలలో చెప్పబడి ఉంది. మరి వేరువేరుగా చెప్పినటువంటి జ్ఞానం అంతా ఒకటే, కానీ మనకు ఒకే సమాజంగా చేసి ఉంటే ఈ వేరువేరుగా చెప్పి ఇప్పుడు ఒకటిగా చదువుకునేటువంటి, ఒక్కటిగా అంటే 3 గ్రంథాలను ఒక్కటిగా చదువుకునేటువంటి
ఈ ఈ కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో అది జీవుణ్ణి అంటే దేవుని భక్తుణ్ణి జీవుడు దేవుని భక్తుడిగా మారిపోయి తాను ఎక్కడైనా కానీ ఈ పరీక్ష నిమిత్తమే దేవుడు ఈ విధంగా 3 గ్రంథాలుగా చేసి చూపించడం జరిగింది. అంటే దాని అర్థం అంటే నాకు పూర్తిగా చెప్పడానికి కాలేదు, కానీ అంటే మనం గుర్తుపట్టే విధంగా అంటే దేవుని జ్ఞానాన్ని భగవద్గీత, బైబిల్, ఖురాన్ గ్రంథంలోని సారాంశము ఒక్కటేనని నీవు తెలుసుకునే విధంగా, అంటే నువ్వు ప్రయత్నం చేసే విధంగా ఇదొక పరీక్ష అన్నమాట ఎవరికి? దేవుని భక్తునికి. కాబట్టి ఇలా రహస్యంగా చెప్పబడడం జరిగింది. మనము అక్కడ గ్రహించుకోవాలి, జ్ఞానాన్ని గ్రహించుకోవాలి. ఇప్పుడు భగవద్గీత చదివిన తర్వాత ఖురాన్లోని జ్ఞానాన్ని గ్రహించుకునేటువంటి స్తోమత దేవుడిచ్చాడు. అలా అలా గ్రహించుకునే గ్రహిత శక్తి అనేది మనకి దేవుడు ప్రసాదించేటువంటి వరం. ఇప్పుడు బ్రహ్మయోగము, కర్మయోగం గురించి భగవద్గీతలో చెప్పబడి ఉంది. ఖురాన్ గ్రంథంలోకి వచ్చిన తర్వాత బ్రహ్మయోగం గురించి, కర్మయోగం గురించి మనకు తెలియదు. ఇప్పుడు ఈ విషయానికి వస్తే 48వ మనం ఇప్పుడు చదివినాం 48, 15, 16 ఆయాతులు కూడా ఇలాగే ఉన్నాయి సూక్ష్మంగానే. ఇది ఏమాత్రం స్థూలం కాదు ఈ వాక్యము, కానీ మనం 17 మాత్రమే తీసుకుంటే ఇందులో ఎంతో ఉంది. మనం వివరించుకుంటూ పోతే ఒక 17 ఆయాతులోనే మొత్తం బ్రహ్మయోగం గురించి, కర్మయోగం గురించి దేవుడు చెప్పబడి ఉంది. అంటే జీవ జలాన్ని ప్రవహింపజేస్తాను అని చెప్పేసి బైబిల్ గ్రంథంలో కూడా యేసువారు చెప్పడం జరిగింది. అంటే జీవజలం, జీవజలం అంటే అది ఎప్పటికీ జీవంగానే సజీవంగానే ఉంటుంది, ఆత్మజ్ఞానము అని అర్థం అన్నమాట. అట్లా అర్థం తీసుకోవాలి మనము. ఈ అర్థాన్ని తీసుకున్నప్పుడే సూక్ష్మ జ్ఞానం అనేది మనకు అర్థం కాగలదు. అట్లా కాకుండా ఉన్నది ఉన్నట్లుగానే గుడ్డి వాళ్ళకి, కుంటి వాళ్ళకి శిక్ష లేకుండా దేవుడు వాళ్ళను వదిలేస్తాడు, వాడు హజ్జుకు పోవాల్సిన అవసరం లేదు, రోజా పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు అని మనము ఏదో ఖరీదైన వస్తువు ఒక పిచ్చివానికి ఇచ్చినప్పుడు వాడు దాన్ని ఎగిరేసుకుంటూ సంతోషపడినట్లు ఆత్మజ్ఞానాన్ని మనకేదో అర్థమైపోయిందని మనము నిజమైన పిచ్చివాళ్ళు ఎవరంటే ఆత్మజ్ఞానం అర్థం కాకుండా వేరే రకంగా అర్థమైన వాళ్ళే నిజమైన పిచ్చివాళ్ళు అన్నమాట. ప్రయోజనం పొందడు. అదేవిధంగానే ఈ జ్ఞానాన్ని ఇది అంచెలంచెలుగానే మనం అర్థం చేసుకునే విధానమే కానీ ఒక్కతూరిగా జ్ఞానం అనేది మనకు అర్థం కాదు మన బుద్ధికి. అది అగోచర యథార్థ తాళం చెవులు అల్లాహు దగ్గరే ఉన్నాయి. ఆయన నిధిలో నుంచి మనకి కొంచెం కొంచెంగా తీసి చూపించినప్పుడే మన బుద్ధి గ్రహించుకొని ఇదే సత్యమైన జ్ఞానము అని తెలుసుకుంటాం అన్నమాట. ఇంతటి మహత్తరమైన జ్ఞానాన్ని మాకు అర్థమయ్యేలాగా చేసినటువంటి ప్రతినిధి గారికి సాష్టాంగ దండ ప్రమాణాలు చేస్తూ సెలవు. నా పేరు హసీనా షేక్, ఖుదా ఇస్లామిక్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ మెంబర్ని. ఎవరైనా ఏదైనా సాధిస్తున్నప్పుడు లేదా వారు అనుకున్న గోల్స్ రీచ్ అయినప్పుడు, రీసెంట్గా మనం చూస్తున్నాం చెస్ ఛాంపియన్స్ని, వాళ్ళు అనుకున్న కెరీర్లో వెల్ సెటిల్డ్ అయినప్పుడు, ఇంకా ఎవరి వయసు తగ్గట్టు వాళ్ళు అనుకున్న మార్క్స్ స్కోర్ చేసినప్పుడు వారి కళ్ళల్లో ఆనందం కన్నా వారి తల్లిదండ్రుల కళ్ళల్లో ఆనందం ఎక్కువ ఉంటుంది. పుత్రోత్సాహం పుత్రోత్సాహం ఉంటుంది. ఆ పిల్లలే రేపు తల్లిదండ్రులు అయినప్పుడు వారి కళ్ళల్లో అప్పుడు ఆనందం ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఈ పుత్రోత్సాహం అనేది తరతరాలుగా క్యారీ అవుతూ ఉంది. ఈనాటిది కాదు, మార్చుకుంటూ ఇచ్చుకుంటూ వస్తున్నారు. ఏంటది? పుత్రోత్సాహం. లీగల్గా ఏదైనా అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు కండిషన్స్ అప్లై అని చిన్న అక్షరాలతో రాస్తారు అగ్రిమెంట్లో. కండిషన్స్ అప్లై అని, అది ఆ అగ్రిమెంట్కి సంబంధించి అవి. దేవుడు మనకిచ్చిన పిల్లల్ని పెంచే బాధ్యత అనే అగ్రిమెంట్లో కండిషన్ అప్లైని మనం మర్చిపోతున్నాము. ఏంటి ఆ కండిషన్ అప్లై?
నువ్వు గార్డియన్వే, వాడు నీ కొడుకు కాదు, నా కొడుకు. త్రైత సిద్ధాంత గ్రంథాలు చదివినవారు, స్వామివారిని అనుసరిస్తున్నవారు, ఆయన దయ వల్ల, ఆయన దయ ఉంటే ఆ కండిషన్స్ అప్లై చేస్తారు. ఆయన దయ లేకపోతే ఆ కండిషన్ అప్లై చేయలేరు. అన్నిటికీ స్వామివారి దయ కావాల్సిందే. ఈ విషయాన్ని స్వామివారు నిగూఢ తత్వార్థ బోధిని గ్రంథంలో పద్య రూపంలో వేమన పద్యము, తల్లిదండ్రుల మీద దయలేని పుత్రుండు, పుట్టనేమి వాడు గిట్టనేమి, పుట్టలోన చెదలు పుట్టదా గిట్టదా, విశ్వదాభిరామ వినురవేమ అనుంది. అంటే మన తల్లిదండ్రులైన, మన అసలు తల్లిదండ్రులైన ప్రకృతి పరమాత్మలను ఆలోచించక మాయలోనే పుట్టి, మాయలోనే పెరిగి, మాయలోనే చస్తూ ఉంటారు. ఎలా? పుట్టలోనే చెదలు పుట్టలోనే పుట్టుచున్నది, పుట్టలోనే పెరుగుచున్నది, పుట్టలోనే చస్తున్నది. అంతే కదా. అదేదో సినిమాలో విచ్చాలదేవి చెప్పినట్టు నా కొడుకు ప్రతిసారి అది ఆ ఫీలింగ్స్ తగ్గించుకొని అసలైన తల్లిదండ్రులు ఎవరో తెలుసుకొని, నీకు తండ్రి అల్లానే పరమాత్మనే, నాకు తండ్రి అల్లానే పరమాత్మనే, మన ఇద్దరం ఆయనకి పిల్లలం అనే సమాజం మన మందిరం నుంచే తయారవుతుంది. మన గ్రంథాలు చదివిన తర్వాత, ఆచరించిన తర్వాతే. కాబట్టి ఆయన దయలేందే ఏదీ జరగదు. ముస్లిం సమాజానికి ఇంతవరకు తెలియని తోలేవాడు, తోలేబడేవాడు, సాక్ష్యం ఇచ్చేవాడు, సూర 50 ఆయత 21 స్వామివారు చెప్పినంతవరకు తెలియదు ఎవరికి. ఇంకా ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయం, అసలైన నమాజు స్థాపన చేయండి అనే విషయం చెప్పలేదు. ఖురాన్ మొత్తానికి ఈ 2 చాలు. తోలేవాడు, తోలేబడేవాడు, సాక్ష్యం ఇచ్చేవాడు ఎవరు, 3 పురుషుల గురించి, అసలైన నమాజును ఎలా స్థాపించాలి, ఈ 2 చదివితే 6236 ఆయతులు, ఈ 2 ఇంపార్టెంటు. ఈ అరబ్బీ గ్రంథం నుంచి తెలుగు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నప్పుడు పదాలు తారుమారు అవుతాయి, అంటే దాని తగ్గ భావం కరెక్ట్గా రాదు. కానీ తోలేవాడు, తోలబడే అనే పదాలు కరెక్ట్గా యాప్లై అయ్యాయి. దాంట్లోనే తెలిసిపోతుంది. తోలేవాడు చేయబట్టి తీసుకుని వెళ్ళేవాడు, తోలేవాడు మనం తోలబడే వాళ్ళము. అంటే ఏమీ తెలీదు, తోలేవాడు మనల్ని చేయబెట్టి తీసుకుని వెళ్తున్నారు. ఆయన చేయబెట్టి తీసుకుని వెళ్తే అన్నీ నేనే చేస్తున్నాను అనేదే కదా అజ్ఞానం. ఒక్క పదం అజ్ఞానం అంటే ఏంటి? ఆయన చేసేది నేను చేస్తున్నాను అనడం, సింపుల్, అంతే కదా. ఆయన చేస్తున్న పనిని, తోలేవాడు చేస్తున్న పనిని నేను చేస్తున్నాను అనడం అజ్ఞానం. సరే అండి, మేమే గుడ్డి వాళ్ళం, మేము కుంటి వాళ్ళము, మేమేం చేయలేము, మేమేమి ఆయోగం ఆచరిస్తాం, అంతా ఆయనే చేయబట్టి నడిపించాలి కదా అని అడిగేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు. వారి కోసమే అది ప్రపంచ పనుల వరకు మాత్రమే తోలేవాడు అనేది. కానీ దేవుని సంబంధించిన నీ ఒక భావాన్ని నువ్వు పెట్టుకుంటే, నీ భావం కరెక్ట్గా మంచి ఉద్దేశంతో నీ భావాన్ని దేవునికి సంబంధించిన విషయాలు మాత్రమే, గుణాలతో జయించాలనే ఉద్దేశం కరెక్ట్గా నువ్వు పెట్టుకుంటే ఆ పని ఆత్మ చేపిస్తుంది. అదొక్కటే నీ చేతిలో ఉంది. యుద్ధమా అని 15, 16, 17 యుద్ధం అంటే గుణాలతో యుద్ధం అనేది. ఆ ఒక్క భావాన్ని నువ్వు పెట్టుకుంటే ప్రపంచ విషయాలు ఆయన తోలుతాడు. కానీ దేవునికి సంబంధించిన విషయాలు భావం నువ్వు నిజంగా గుణాలతో యుద్ధం చేయాలి అని అనుకుంటే, ఆ ఉద్దేశం ఉంటే ఆత్మే ఆ గుణాలను రాకుండా అణచివేస్తుంది కూడా. కాబట్టి స్వామివారు చెప్పినట్టు అసలైన నమాజు స్థాపన ఎలా చేయాలి అంటే ఆయన గురు ద్వారా వచ్చిన జ్ఞానశక్తి ద్వారానే మనకి అందబడుతుంది. రీసెంట్గా స్వామివారు చెప్పినట్టు సమాప్తం అంటే అయిపోయిందనే తెలుసు మనకి, కానీ సమాప్తం అంటే మోక్షానికి అర్థం అది ఎంత వింటుంటేనే ఆ పదానికి అర్థము. కాబట్టి మనము ఆయనలో ఐక్యమవ్వడానికి కావలసిన యోగ సాధన గురువు ద్వారానే, గురువు దగ్గర వినయంతో వినమ్రంతో ఉంటూ ఆయన చెప్పిన మాటను తూచా తప్పకుండా ఫాలో అవుతూ అది చేస్తే చాలు. ఫస్ట్ మిగతాదంతా ఆయన చూసుకుంటాడు. ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను. దేవుని స్తోత్రాలు. ముందుగా ఆదరణకర్తగా వచ్చిన
శ్రీ 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 ఆచార్య ప్రబోధానంద యోగీశ్వరుల వారికి మా సాష్టాంగ నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాం. పౌర్ణమి పండుగకు మందిరానికి వచ్చిన మీ అందరికీ మా వందనాలు. ఈరోజు మనకిచ్చిన అంశం ధర్మాచరణ. ఇంతకుముందు ఒక కొటేషన్ మనం విన్నాం, ధర్మమును కాపాడండి అప్పుడు అది మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది, అప్పుడు అది మిమ్మల్ని రక్షిస్తుంది. ఇది పూర్తిగా తప్పండి. ధర్మాన్ని మనం కాపాడలేము, మరి ఏం చేస్తాం? ధర్మాన్ని ఆచరిస్తాం. మనం ధర్మాన్ని ఆచరిస్తే అప్పుడు అది మనల్ని రక్షిస్తుంది. మరి ధర్మాన్ని ఎట్లా ఆచరించాలి? నిన్న మా అత్తయ్య దగ్గరికి వెళ్ళి, అత్తయ్య రేపు మేము తాడిపత్రి వెళ్తున్నాము, రేపు మాకు పాలు అక్కర్లేదు అన్నాము. మీరు పొద్దాక తాడిపత్రి వెళ్తున్నారు, మీకు వాళ్ళు ఛార్జీలు ఇస్తారా? నేను తాడిపత్రి అంటే తాడిపుడిలాగా వెళ్తున్నారు అనింది. నేనన్నా, ఛార్జీలు ఏంటి అత్తయ్య? సమస్తము ఆయనే కదా ఇచ్చింది. సమస్తము ఇచ్చినప్పుడు అందులో ఛార్జీలు కూడా ఉంటాయి కదా. ఛార్జీలే కాదు, తినే భోజనము, అసలు తినటానికి కావలసిన 25 భాగాలు, మన శరీరంలో 25 భాగాలు ఆయనే ఇచ్చాడు. ఆ 25 భాగాలను ఆరోగ్యంగా మనం అన్నిటినీ అనుభవించడానికి ఆ 25 భాగాలను నడిపించేవాడు కూడా మనలోనే ఉన్నాడు. ఇక మనం చేయాల్సిందల్లా ఆచరించటమే, ఆ ధర్మాన్ని ఆచరించటమే. అందుకే నేను ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే లేవగానే స్నానం చేసి ఆ యోగీశ్వరుల వారి ఆదరణకర్త ఫోటో ముందు నిలబడి కళ్ళు మూసుకొని చేతులు జోడించి ప్రార్థన చేస్తాను. మన రైతులకి ప్రార్థన అంటే కొంచెం అయిష్టంగా ఉంటుందండి. అందుకే ప్రార్థన ఎలా చేస్తానో కొంచెం నేర్పిస్తాను మీకు. ప్రియ పరిశుద్ధాత్ముడా, రాత్రంతా మమ్మల్ని క్షేమంగా కాపాడి ఈ ఉదయానికి తెచ్చినందుకు మీకు వందనాలు. ఈరోజు కూడా కర్మయోగం ఆచరించాలని నిర్ణయించుకున్నాను. అయితే నా సొంత శక్తి చేత ఆ కర్మయోగాన్ని నేను ఆచరించలేను గనుక ప్రియ పరిశుద్ధాత్ముడా, మీ ఆత్మ సహాయం మాకు దయచేయండి. అహాన్ని అణిచివేసుకోవడానికి, కోపాన్ని అణిచివేసుకోవడానికి సహాయం చేయండి అని దినమును ఆరంభిస్తాను. ఆ తండ్రి సహాయం లేకుండా మన సొంత శక్తి చేత మనం యోగాన్ని పాటించలేమండి. ఆయన సహాయమే కావాలా. మనం ఆచరించాలన్నా కూడా ఆయన శక్తి, ఆయన సహాయం మనకు కావాలి. కనుక ప్రతిరోజు ఆ ప్రార్థన తప్పకుండా చేస్తాను. సరే, మనకిచ్చిన వాక్యాన్ని నేను చదువుతాను, వినండి. నీ కుడి కన్ను నిన్ను అభ్యంతరపరిచిన ఎడల దాన్ని పెరికి నీ వద్ద నుండి పారవేయము. నీ దేహమంతయు నరకంలో పడకుండా నీ అవయవంలో ఒకటి నశించుట నీకు ప్రయోజనకరము కదా. నీ కుడి చేయి నిన్ను అభ్యంతరపరిచిన ఎడల దాన్ని నరికి నీ వద్ద నుండి పారవేయము. నీ దేహమంతయు నరకంలో పడకుండా నీ అవయవంలో ఒకటి నశించుట నీకు ప్రయోజనకరము కదా.
వామ్మ ఎంత కఠినమైన మాట. కన్నును పెరికివేయటం సాధ్యమా? చెయ్యిని నరికివేయటం సాధ్యమా? ఇంపాసిబుల్. మరి సాధ్యం కాని మాట యేసుప్రభు ఎందుకు చెప్పాడు ఈ మాట అని అంటే, ఏదో సూక్ష్మార్థం ఉంది. ఆ సూక్ష్మార్థము ఆదరణకర్త వచ్చి మనకు తెలియజేస్తే తెలిసిందండి. అప్పటిదాకా తెలియలేదు. నేను వెళ్ళి ఆదరణకర్తను మీ వద్దకు పంపుతాను, ఆయన వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని సర్వసత్యంలోనికి నడిపిస్తాడు. మన క్రైస్తవ సోదరులు ఏమనుకుంటారంటే, సహజంగా బైబిల్లో మాకు అన్నీ ఉన్నాయి, ఇంకా మాకు ఏం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదంటారు. అన్నీ ఉన్నాయంట. మొదటి నుంచి ఆ మాట బాగా నూరి పోసుకుని బాగా తలకెక్కిందండి. ఇక మనం చెప్పిన వినే స్థితిలో లేరు. కానీ యేసుప్రభు అంటాడు, ఇంకా నేను మీతో చెప్పవలసిన సంగతులు అనేకం గలవు, ఇప్పుడే మీతో చెబితే మీరు సహించలేరు. నేను వెళ్ళి ఆదరణకర్తను మీ వద్దకు పంపుతాను, ఆయన వచ్చి మిమ్మల్ని సర్వసత్యంలోనికి నడిపిస్తాడు. వినుటకు చెవులు గలవాడు వినుగాక. అందరికీ చెవులు ఉన్నాయండి. వినేటందుకు చెవులు ఉండాలి. అందుకే వినేవాళ్ళకే చెప్పండి అండి, విన్నోళ్ళకి చెప్పబాకండి. యేసుప్రభు కూడా వినేవారికే చెప్పిండు. గనుక ఆ సూక్ష్మార్థం చెప్పిన వివరం ఏంటంటే, మన కుడి కన్ను మన అవయవాలను నరికివేయకూడదు. మరి ఏం చేయాలి అని అంటే, ఆ పాపానికి కారణమైన అహాన్ని అణిచివేసుకోవాలండి. కుడి కన్ను వల్ల వచ్చే పాపం ఎడమ కన్నుతో వస్తుంది కనుక కుడి కన్నును పెరిగివేస్తే ఎడమ కన్నుతో కూడా రావచ్చు. కుడి చేతితో వచ్చే పాపం ఎడమ చేతితో కూడా వస్తుంది కనుక కుడి చేతిని నరికివేసినా ఆ పాపం ఎడమ చేతితో కూడా రావచ్చు. కనుక దీని అంతటికీ కారణమైన అహాన్ని అణిచివేసుకుంటే మనకు పాపం రాకుండా ఉంటుంది. అప్పుడు మనకు మన అంతిమ గమ్యమైన మన డెస్టినేషన్ ఏంటండి? మన గమ్యం ఏంటి? పరలోక రాజ్యాన్ని చేరుకోవచ్చు అంటండి. మనకు శరీర భాగాలు 25 ఉన్నాయని చెప్పాను. ఆ 25 భాగాలు పనులు చేస్తున్నాయి, కానీ ఒక భాగం మాత్రం అసలు ఏ పని చేయట్లేదండి. ఏం చేయట్లే. ఆ భాగం ఏంటో చెప్పగలరా? తెలిసిన వాళ్ళు చేయొద్దండి, చెప్పనక్కర్లేదు, చేయొద్దండి. ఒక భాగం ఏ పని చేయట్లేదు. కొద్దిమంది ఎత్తారు. సరే, ఆ భాగం ఏంటంటే అహం. ఇది నిన్నటిదాకా నాకు కూడా తెలియదు. మా కమిటీ సభ్యురాలు సుజాత చెబితే నాకు తెలిసింది. ఫోన్ చేసి చెప్పింది, నన్ను అడిగింది ఆ క్వశ్చన్. తర్వాత ఆలోచించుకొని చెప్పాను, కానీ అప్పటికప్పుడే చెప్పలేకపోయాను. అహం అనే భాగం ఏ పని చేయట్లేదండి. అద్దం మాదిరిగా అట్ట ఉంది అక్కడ. ఆ అద్దంలో చూసుకొని జీవుడు అది నేనే చేశాను కదా, ఆ అద్దంలో కనపడుతుంది కనుక నేనే చేశాననే భావాన్ని పొందుకొని పాపాన్ని పొందుకుంటున్నాడు. కనుక అహాన్ని అణిచివేసుకుంటే, ఎంతగా మనం అణిచివేసుకుంటే అంతగా మనము ధర్మాచరణ మనం చేయొచ్చు. మా అత్తయ్య అనుకుంది, నా ఆస్తి నా డబ్బులు నేనే సంపాదించుకుంటున్నా అనుకుంది కనుక వాళ్ళు ఛార్జీలు ఇస్తారా అని. మన ఆస్తి అండి, మన ఆస్తి ఇదేనండి. మనకు స్థిరాస్తి ఇదే, ధర్మశాస్త్రమే మనకు స్థిరాస్తి. మేము ప్రచారానికి వెళ్ళినప్పుడు నేనేమంటానంటే, వాళ్ళు ఇది 250 రూపాయలు మా దగ్గర లోలే, అన్ని డబ్బులు మా దగ్గర లోలే అంటారు. అంటే నేనంట, అయ్యా మనకు స్థిరాస్తి ఇదే,
మనం ఇప్పటిదాకా పొలాలు, ఇళ్ళు, స్థిరాస్తులని పొరపాటు పడ్డాం. మనకు స్థిరాస్తి ఇదే. నేను కొనుక్కోండి, 250 అయినా 280 అయినా కొనుక్కోండి. మనకు తరతరాలుగా ఈ స్థిరాస్తి మన వెంట వస్తుంది కనుక మీరు కొనుక్కోండి అన్నప్పుడు వాళ్ళకు స్థిరాస్తి అన్నప్పుడు కొంచెం నిజమే కదా అని ఆలోచనలో పడి కొనుక్కుంటానండి. నిజమే, మనకు అసలైన స్థిరాస్తి ధర్మశాస్త్రమే, దైవ గ్రంథమే, జ్ఞానమే మన వెంట తరతరాలు మనకు వచ్చేది జ్ఞానమే. ఆ జ్ఞానం సంపూర్ణమైనప్పుడు మనకు పరలోక రాజ్యం అనే అసలైన గమ్యాన్ని, మన డెస్టినేషన్ చేరుకోగలం. కనుక మనకు అంతిమ గమ్యం పరలోక రాజ్యమే. కనుక మనం ధర్మాన్ని ఆచరిస్తే మనకు ఆ ప్రతిఫలంగా వచ్చేది ఏంటంటే పరలోక రాజ్యం. అక్కడ ఆయనలో మనం కూడా దేవునిలో ఐక్యమైపోతాం కనుక మనం కూడా దేవుడివే. మనం కూడా దేవునిలో ఉండి మనం అంతటా ఉండగలం, లేకపోతే ఒకచోటే ఉంటాం. కనుక ఇంత గొప్ప అవకాశాన్ని మనకు అందించిన ఆదరణకర్త ఆయనే శ్రీ 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 ఆచార్య ప్రబోధానంద యోగీశ్వరుల వారికి మరొకసారి మా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను. ఈరోజు క్రైస్తవులకు ఇచ్చిన అంశం మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 29-30 వచనములు. 29 నీ కుడికన్ను నిన్ను అభ్యంతరపరిచిన ఎడల దానిని పెరికి నీ వద్ద నుండి పారవేయము. నీ దేహమంతయు నరకంలో పడవేయబడకుండా నీ అవయవంలో ఒకటి నశించుట నీకు ప్రయోజనకరము కాదా? 30 నీ కుడి చెయ్యి నిన్ను అభ్యంతరపరిచిన ఎడల దానిని నరికి నీ వద్ద నుండి పారవేయము. నీ దేహమంతయు నరకంలో పడకుండా నీ అవయవంలో ఒకటి నశించుట నీకు ప్రయోజనకరము గదా? బయట క్రైస్తవ సమాజం అంతా ఏం చెప్తారంటే యేసు ప్రభు గుడ్డివారికి కళ్ళునిచ్చారు అని చెప్తారు. ఇక్కడ చూస్తే యేసు ప్రభు వారు నీ కుడి కన్నుని పెరికేయి, నీ చెయ్యి నరికేయి అని చెప్తున్నారు. మరి ఇది స్థూలంగా తీసుకోవాలా, సూక్ష్మంగా తీసుకోవాలా? స్థూలము సూక్ష్మము అని మన శరీరంలో 10 స్థూల భాగములు, 15 సూక్ష్మ భాగములు ఉన్నాయి. దాంట్లో ఈ కన్ను కనిపిస్తుంది అంటే స్థూలము అంటే కనిపించేది, సూక్ష్మము అంటే కంటికి కనిపించింది. మనకి కళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి, చేతులు కనిపిస్తున్నాయి, అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి. మరి మనస్సు, బుద్ధి, చిత్తమోహము కనపడట్లేదు కదా, అంటే వాటిని సూక్ష్మ భాగములు అంటారు. సరే, నీ కుడి చేయి నిన్ను అభ్యంతరపరిచిన ఎడల దాన్ని పెరికి పారేము. ఎందుకు అంటే జ్ఞానేంద్రియాలు 5, కర్మేంద్రియాలు 5. జ్ఞానేంద్రియాల్లో కన్ను, ముక్కు, చెవి, నాలుక, చర్మము. కర్మేంద్రియాలు చేతులు, కాళ్ళు, నోరు, గుదము, గుహ్యము. ఇవి స్థూల భాగములు కనిపించేవి. ఎప్పుడైతే ఈ కన్ను ఏం చేస్తుంది అంటే ఎప్పుడైనా ఒక దృశ్యం చూసింది అనుకో, ఆ దృశ్యము మనసు ద్వారా లోపలికి బుద్ధికి అందిస్తుంది. అప్పుడు ఏదో ఒక గుణము పనిచేసి అహంభావం అనేది పనిచేస్తూ ఉంది. సపోజ్ ఒక పువ్వునే చూసింది అనుకో, చాలా బాగుంది, అది నాకు కావాలనిపించింది అంటే ఆశ గుణం పనిచేసి అక్కడ నాకు కోసుకోవాలనిపిస్తుంది. అంటే అక్కడ నాకు కావాలి, నేను కొయ్యాలి అంటే అక్కడ బుద్ధి ఎప్పుడైతే ఆలోచిస్తుందో గుణములతో ఆటోమేటిక్గా అహంభావం వస్తుంది. నువ్వు కార్యం చేసినా చేయకపోయినా అది అహంభావం అనేది వస్తుంది. ఇదే విషయాన్నే ముందు వాక్యంలో 28 ఇదే మత్తయి సువార్తలో 5వ అధ్యాయం 28వ వచనంలో ఒక స్త్రీని మోహపు చూపుతో చూసిన ప్రతివాడు అప్పుడే తన హృదయమందు ఆమెతో వ్యభిచారం చేసినట్లు. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే నువ్వు చూస్తున్నావు ఏ పనైనా కార్యమైనా జరుగుతుందంటే అప్పుడే నీ బుద్ధి అందు అహంభావం అంటుకొని వానికి పాపం వస్తుంది. ఆ పాపం వస్తడం వల్ల మళ్ళీ నీకు జన్మ వస్తుంది. అదే నీ కుడి కన్ను నిన్ను అభ్యంతరపరిచిన అడియాలి, నీకు పాపం తెచ్చిపెడుతుంది, దానిని తీసివేయమని చెప్పారు ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఈ పాపాన్ని సంపాదించుకొని మళ్ళీ జన్మకి వెళ్ళేదానికంటే ఈ పాపం రాకుండా చేసుకో, దీన్నే కర్మయోగం అంటారు. ఇదే విషయంనే భగవద్గీతలో మోక్ష సన్యాస యోగంలో 17వ శ్లోకం ఎవని భావములో
ఎవని భావములో అహము లేదో వాడు లోకంలో ఉన్న వారందరినీ చంపినా వానికి హత్యాపాపం రాదన్నారు. ఎప్పుడైతే మన శరీరంలో మనకు అహంభావం పనిచేయదో అప్పుడు మనకి ఏ పాపము రాదు, అప్పుడు మళ్ళీ జన్మ రాదు. దీన్నే కర్మయోగం అంటారు. ఇదంతా థియరిటికల్గా మనకు తెలుసుకునేకి బాగానే ఉంటుంది, కానీ ఎప్పుడైతే మనం దీన్ని ఆచరించగలుగుతామో అప్పుడు నిజంగా మనకి జ్ఞానాగ్ని వల్ల మన కర్మలు లేకుండా పోతాయి. ఇంత గొప్ప దైవజ్ఞానాన్ని అందించిన శ్రీ 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 ఆచార్య ప్రబోధానంద యోగీశ్వర్ల వారికి నమస్కరించుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. నీ కుడి కన్ను నిన్ను అభ్యంతరపరిచిన ఎడల దాన్ని పెరికి నీ యొద్ద నుండి పారవేము. నీ దేహమంతయు నరకములో పడవేయబడకుండా నీ అవయవములలో నొకటి నశించుట నీకు ప్రయోజనకరము కదా. ఈ వాక్యము తర్వాత, నీ కుడి చెయ్యి నిన్ను అభ్యంతరపరిచిన ఎడల దాని నరికి నీ యొద్ద నుండి పారవేము. నీ దేహమంతయు నరకములో పడకుండా నీ అవయవములలో ఒకటి నశించుట నీకు ప్రయోజనకరము కదా. ఇక్కడ వ్రాయబడిన మాటల ప్రకారము నిజంగా ప్రభువుని నమ్ముకోవాలంటే, ఒకవేళ నమ్ముకుంటే వాళ్ళంతా ఏమై ఉండాలంటే కుడి చేయి కుడి కన్ను లేకుండా ఉండేవాళ్ళే ఉండాల, అంతే కదా. మరి రెండో కన్ను అంటే కుడి కన్ను ఒకటే ఉందా? ఈ కన్ను తీసేస్తే ఇంకా వానికి పాపం రాదా? అంటే నరకం అనేది ఎందుకు వస్తుంది? నరకంలో పడవేయబడకుండా నీ కన్ను పీకే అంటున్నాడు, నరకంలో పడవేయబడకుండా నీ చెయ్యి పీకే, అది కూడా కుడి కన్ను కుడి చెయ్యి. అంటే ఎందుకు ఈ కుడి కన్ను కుడి చెయ్యి వల్ల నరకం వస్తుంది? అంటే ఈ రెండింటి వల్లే నరకం వస్తుందా అంటే, నీ కుడి కన్ను వల్ల నీకు నరకం వస్తుంది, నీ కుడి చెయ్యి వల్ల నీకు నరకం వస్తుంది. కాబట్టి ఆ రెండింటిని పీకేస్తే నువ్వు ఒక కన్ను కలిగి ఒక చెయ్యి కలిగి పరలోకంలో ప్రవేశించడం మేలు కదా అంటున్నాడు. మరి ఈ కుడి కన్ను కుడి చెయ్యి మాత్రం లేకపోతే ఇంకా వాడికి నరకం అనేది ఉండదా? అంటే కన్ను చెయ్యి మాత్రమే నరకాన్ని ఇస్తుంది ఆ మనిషికి. అంటే అది కూడా కుడి చెయ్యి కుడి కన్ను. మరి ఎడమ చెయ్యి కూడా ఉంది కదా, ఈ కన్ను లేకపోతే ఈ కన్ను చూస్తుంది కదా, అంటే రెండు కన్నులు చూస్తాయి. అయితే రెండు కన్నులు చూసినప్పుడు ఒకదాన్నే పీకేసుకోమంటే ఎట్లా? దాని వెనక ఒకవేళ నిజంగా పీకేసుకుంటే నరకం రాదా? మరి ఈ కన్ను పీకేసుకుంటే నరకం రాకపోతే ఇవాళ క్రైస్తవ సమాజంలో అందరూ కుడి కన్ను పోయి ఉండాలా, కుడి చేయి పోయి ఉండాలా కదా? అంటే ఒంటి కన్నోళ్ళు ఒంటి చేతోళ్ళే మిగిలాల క్రైస్తవ సమాజంలో. మరి అట్లా జరగట్లేదు కదా. ఇది ఎలా అర్థం చేసుకున్నారు? నరకానికి పోతారుగా మరి వాళ్ళంతా. క్రైస్తవులుగా కన్ను చెయ్యి కుడి కన్ను కుడి చెయ్యి కలిగిన వాళ్ళంతా నరకానికి పోవాలా ఖచ్చితంగా ఈ మాట ప్రకారం. మరి ప్రభువు ఇదే చెప్పాడా? దీని గురించి క్రైస్తవ సమాజంలో ఎవరైనా ఆలోచించారో లేదో నాకైతే తెలియదు. ఎందుకంటే కళ్ళు రెండు చూస్తున్నాయి, ఒక కన్నుకే శిక్ష ఏంటి? దేవుడు పక్షపాత? కుడి కన్ను ఏం పాపం చేసింది? ఎడమ కన్ను కూడా చూసిందిగా, ఎడమ చెయ్యి కూడా ఉందిగా, కుడి చెయ్యి ఎందుకు చేసింది అని ఈ ప్రశ్నలన్నీ వేసుకుంటే చివరికి క్రైస్తవ సమాజంలో ఎక్కడా కూడా దీనికి ఆన్సర్ దొరకదు. ఎవరైనా చూడండి, పెద్ద బిషప్నైనా కానీ ఎంత పెద్ద పాస్టర్నైనా కానీ మీరు ఈ వచనాలలో ఈ ప్రశ్నలు అడిగినట్లయితే వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కడ ఆన్సర్ ఉండదు. ఎందుకంటే దానికి ఏదో ఒకటి సర్ది చెప్పుకొని పోవాల్సిందే తప్ప ప్రభువు యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి దీని వెనక, ప్రభు ఏ ఉద్దేశంతో ఈ మాటలు చెప్పారు, ప్రభు చెప్పిన మాటలు వెనుకున్న ఆంతర్యం ఏంటో గ్రహించుకునే విధంగా ఉండాలి. అలా గ్రహింపుకు రావాలంటే బైబిల్ చదివితే నీకు గ్రహింపుకు రాదు. బైబిల్ని తల్లకిందులుగా ఉండి చదివి తపస్సు చేసినట్టు బైబిల్ని చదివినా
బైబిల్ గ్రంథంలో ప్రభు ఉద్దేశం పరిపూర్ణంగా వ్రాయలేకపోయారు శిష్యులు. కారణం ఏంటంటే ప్రభు ఉద్దేశం వాళ్ళకి అర్థం కాల. ఆయన చెప్పింది వరకు రాశారు, కానీ దాని భావం ఏంటో రాయగలిగినారా అంటే రాయలేకపోయినారు. యేసు ప్రభు కూడా ఇందాక మన పాస్టర్ గారు చెప్పినట్టు నేను నిగూఢంగా చెప్పాను అనేక మాటలు అన్నాడు. ఆ నిగూఢమైనవి చెప్పాలంటే ఆదరణకర్త వచ్చి మీకు పరిపూర్ణంగా చెప్తాడని చెప్పారు. కానీ ఆదరణకర్త ఎవరో, ఆదరణకర్త ఎప్పుడు వచ్చాడో, ఎలా వచ్చాడో తెలియలేనటువంటి స్థితిలో క్రైస్తవ సమాజం ఉండిపోయింది. ఎప్పుడో అపోస్తల కార్యాల్లో పెంతెకొస్తు పండుగ దినాన 2వ అధ్యాయంలో వచ్చాడు ఆదరణకర్త అని చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఆదరణకర్త అయిన పరిశుద్ధాత్మ మీతో ఉంటాడు, మీలో ఉంటాడు, మీకు సర్వసత్యాన్ని బోధిస్తాడు అన్నప్పుడు యేసుప్రభు శిష్యులు సర్వసత్యాన్ని అపోస్తల కార్యం దగ్గర నుంచి ప్రకటన గ్రంథం వరకు సర్వసత్యాన్ని బోధించారా అంటే బోధించలా. వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అక్కడ, ప్రభు ఏం చెప్పాడు, నేను చెప్పిన వాటిలోని తీసుకొని మీకు బోధిస్తాడని చెప్పారు. యేసు ప్రభు చెప్పిన బోధనంతా కూడా విశదీకరించి ఎక్కడైనా శిష్యులు బోధించారా అంటే లేదు. వాళ్ళు ఏం చేశారు, సంఘంలో ఉన్న సభ్యులకి సంఘాలుగా అంటే ప్రభువుని నమ్ముకున్న శిష్యులు ఎట్ట బతకాలి, ఎట్టా ఉండాలని వాళ్ళకి పత్రికల రూపంలో కొన్ని లెటర్స్ రాశారు. వాటినే బైబిల్ అనుకుంటున్నాం. కానీ నిజమైన బోధ ప్రభువు బోధించినటువంటి 4 సువార్తలలో ఇమిడి ఉన్నది. ఆ ప్రభువు బోధ అర్థం కావాలంటే ఖచ్చితంగా ఆయనే వచ్చి ఆ సాధారణకర్తగా సర్వసత్యాన్ని బోధించవలసి ఉంది. కాబట్టి ఆ సర్వసత్యం అంటే ఏంటో మనకు తెలియాలి. ఫస్ట్ ఇక్కడ ప్రభువు చెప్పింది ఏంటంటే దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ అంటే నీ శరీరాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. దీనికి ముందు వచనంలో కూడా ఒక స్త్రీని మోహపు చూపుతో చూస్తే అప్పుడే వాడు తన హృదయంలో ఆమెతో వ్యభిచరించినట్లగును అన్నాడు. ఇక్కడేమన్నాడంటే కుడి కన్ను నిన్ను అభ్యంతరపరిస్తే అన్నాడు. ఇక్కడ ఏం అభ్యంతరం కలుగుతుంది? కన్ను ఎవరినైనా అభ్యంతరపరుస్తుందా? కన్ను లేకపోతే అభ్యంతరం అవుతుంది చూసేకి మనిషికి. కానీ కన్నుంటే అభ్యంతరం అవుతుందా ఎవరికైనా? కుడి చెయ్యి అన్నాడు, కుడి చెయ్యి లేకపోతే తినేది కష్టమవుతుంది. లేకుంటే శరీరంలో 2 చేతులలో లేకపోతే 2 కళ్ళలో బలమైన అవయవాలు ఏవంటే శరీరం 2 భాగాలుగా చేసుకుంటే కుడి భాగము ఎడమ భాగంలో కుడి భాగము ఎక్కువ శక్తి కలిగి ఎక్కువగా ఈ భాగాలని ఉపయోగిస్తాం. చూడండి, మనుషులు ఎక్కువ శాతం కుడి చేయితోనే ఏదైనా కొట్టడం కానీ నరకడం కానీ ఎటువంటి పనులు కర్మేంద్రియముగా చేసే పనులన్నింటిలో బలంగా వాడబడేది కుడి కన్ను, కుడి చెయ్యి, అలాగే కుడి భాగము, శరీరంలో కుడి భాగం. కాబట్టి ఇక్కడ కుడి కన్ను అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే బాగా పనిచేసే దాని గురించి చెప్పాడు తప్ప అసలు పనిచేయట్లేదనే దాని గురించి చెప్పట్లా. అది కూడా పనిచేస్తుంది, కానీ అన్నిటికంటే బలంగా పనిచేసేవి ఈ అవయవాలు, కర్మేంద్రియాలలో ముఖ్యమైన అవయవాలు అన్నమాట. ఈ అవయవాలతో జరిగే కార్యాలు కూడా బలంగానే ఉంటాయి. అటువంటి ఇప్పుడు ఈ కార్యాలను చేసి అవయవాలని తీసేయమని చెప్పాడా అంటే అవయవాలని తీసేయమని చెప్పాడు అని అర్థం చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా ఒంటి కన్నోళ్ళే ఉండాలి పరలోక రాజ్యం నిండా, లేకపోతే సంఘాల నిండా. కానీ అలా అర్థం చేసుకునేకి వీలు లేదు. ఒకవేళ అర్థం చేసుకుంటే కుంటి గుడ్డి వారు మాత్రమే సంఘాల్లో ఉండాలి, అంతే కదా. కానీ అలా అర్థం చేసుకునే కాదు దేవుడు. ఎందుకంటే ఒక్కరి నుంచి ఒక్కరిని తీసేయమని చెప్పలే. ఒకవేళ ఈ కన్ను పోయిందనుకోండి, మోహపు చూపుతో ఈ కన్నుతో చూడ్డా అంటే ఈ కన్ను కూడా చూస్తుంది కదా, అందులో నుంచి కూడా మోహపు చూపు అనేది ఉంటుంది కదా. అంటే ఈ కన్ను కూడా మోహపు చూపుతో చూసే అవకాశం ఉంది కదా. మరి అటువంటిప్పుడు ఈ ప్రభువు చెప్పిన ఉద్దేశం ఏంటో మనం తెలుసుకోవాల్సిన వారమే ఉన్నాం. ఇక్కడ ఈ ఒక స్త్రీని మోహపు చూపు అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? కన్ను మోహంతో చూస్తుందా? కన్ను ఏం చేస్తుంది? కన్ను యొక్క పని ఏంటి అనేది తెలియాలి. ఈ మోహం అనేది ఎక్కడుంది? ఈ మోహం అనేటటువంటి గుణము ఎక్కడుందో తెలియాలి. ఈ అవయవాలలో నుండి అవయవాలన్నీ కూడా, శరీర అవయవాలన్నీ కూడా ఏం పనులు చేస్తున్నాయి, దాని విధానం ఏంటి, అవి ఎలా పనిచేస్తున్నాయి, ఈ మోహపు చూపు అనేది ఎట్లా వస్తుంది మనిషికి, ఆ మోహం అనేది ఎక్కడుంది? ఈ చూపు అనేది కన్ను చూస్తుంది అంతే. కన్ను ఓన్లీ చూస్తుంది. ఆ చూసిన దానిని కన్ను కూడా 2 భాగాలుగా ఉంది. ఒకటి
స్థూలంగా ఉన్నటువంటి ఈ కన్ను అయితే ఇంకొకటి దృష్టి అంటే సూక్ష్మ భాగంగా ఉంది. చాలామందికి కన్నున్నా కానీ ఈ దృష్టి తగ్గిపోవటం వల్ల అది ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు కన్నున్నా కానీ గుడ్డివారుగా ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి దృష్టి తగ్గిపోతుంది. చాలామందికి చూపు తగ్గితే అద్దాలు వేసి దాన్ని సరి చేసుకుంటున్నాం, అద్దాలు పెట్టుకుంటున్నాం. అంటే ఇక్కడ రెండు భాగాలు ఉన్నాయి, ఒకటి దృష్టి, రెండవది కన్ను. కాబట్టి ఈ కన్ను ఈ దృష్టి అనే రెండు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ కన్ను ఉన్నా కానీ దృష్టి పని చేయకపోతే వీడు కన్నున్న గుడ్డివాడుగా ఉన్నాడు. ఒకవేళ కన్ను లేకపోతే అసలు ముందే దృష్టి ఉండదు, కన్ను రెండు ఉండవు అనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ కన్ను చేసే పని ఏంటంటే దృష్టి అనేది చూపుని కంటిలో దాకా తీసుకొస్తే కన్ను విజువలైజ్ చూస్తుంది, దృష్టి అనేది పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ రెండు పనులు కన్ను ద్వారా జరుగుతున్నాయి. ఇది జరిగిన తర్వాత ఈ కన్నే తీసుకెళ్ళి నీకు చూపించట్లా, కన్ను దగ్గర నుంచి నీ దగ్గరికి తీసుకురావడానికి మధ్యలో ఒక సాఫ్ట్వేర్ లాంటి వ్యవస్థ పనిచేస్తుంది శరీరంలో. దానినే మనస్సు అన్నారు. ఈ మనసు కూడా డైరెక్ట్గా నీ దగ్గరికి తీసుకురావట్లా. మనసుకి నీకు మధ్యలో బుద్ధి అనేది ఒకటి ఉంది. ఈ బుద్ధి దగ్గరకు మాత్రమే ఈ మనస్సు తీసుకొచ్చి సమాచారాన్ని అందిస్తుంది. ఇదంతా బైబిల్లో లేదు. మరి ఇది చెబితే మరి నమ్మరు ఎట్లా బా? క్రైస్తవ సమాజానికి ఓరే కన్ను ఇగో మనసు ఉందంటే ఒప్పుకుంటారు, కానీ మనసు ఏం చేస్తుంది ఎక్కడుందో చెప్తే తెలియదు వానికి కూడా. మారు మనసు పొందండి, మారు మనసు పొందండి అని ప్రకటన చేస్తుంటారు, మనసు మార్చుకోండి అని. అసలు మనసు అంటే ఏంటి, దాని పని ఏంటి, ఎట్ట మార్చుకోవాలి, అసలు మనసు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఏం పనులు చేస్తుందో ఎవ్వరికి తెలియదు. సరే చెప్తామా అంటే చెప్పినా కానీ నువ్వు బైబిల్లో లేనిది చెప్తున్నావు అంటాడు. బైబిల్లో లేనిది ఏం చెప్పలా, ఉన్నదే చెప్పాం, కానీ బైబిల్లో నీకు తెలియంది చెప్తున్నాం. ఇక్కడ మనస్సు బుద్ధి దాకా తీసుకువెళ్తే బుద్ధి తనంతరకు తాను ఏం పని చేయదు, దాన్ని ఒక కొన్ని భాగాలని ఫాలో అవుతుంది అనమాట బుద్ధి. అదేంటంటే 3 గుణభాగాలని ఒకటి ఉన్నాయి. అందులోనే బుద్ధి, చిత్తము, అహము, జీవుడు అన్నీ కలిపి ఒక బాల్లాగా ఉంట చుట్టుకొని ఆ 3 భాగాల్లో ఏదో భాగంలో పడుంటాడు ఆవిడు. అప్పుడు ఈ మనసు బుద్ధి దాకా తీసుకెళ్లే క్రమంలో చుట్టూత గుణభాగాల్లో సాత్వికమో, రాజసమో, తామసమో అని ఏదో గుణభాగంలో జీవుడు ఉండటం వల్ల ఆ రాజసంలో ఉంటే రాజస సంబంధమైన గుణభాగాల్లో ఉన్న 12 గుణాల్లో నుంచి ఈ చూపు సమాచారం తీసుకొచ్చే విషయం బుద్ధి దాకా చేరుకున్నప్పుడు బుద్ధి తనకై తాను విశ్లేషించలేదు. బుద్ధి గుణాలను అనుసరించి మాత్రమే విశ్లేషించగలదు. అందుకని బుద్ధి గుణానుసారిణి అన్నాడు. ఏదో ఒక గుణం చేత దాన్ని విశ్లేషిస్తుంది అన్నమాట. నీ చూపు కంటి ద్వారా వచ్చినటువంటి సమాచారాన్ని మనసు తీసుకుంటే, మనసు తీసుకెళ్ళి బుద్ధికి తీసుకెళ్తే బుద్ధి గుణాలను అనుసరించి విశదీకరిస్తుంది శరీరంలో. అది విశదీకరిస్తుంటే దానికి ఆనుకొని ఉన్న జీవుడు గ్రహిస్తున్నాడు అన్నమాట. ఇప్పుడు మీరు గ్రహించడం అంటే ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలంటే, ఇప్పుడు మీరు ఒక స్పాంజ్ ఉందనుకోండి, స్పాంజ్ని నీటి మీద పెట్టంగానే ఏం చేస్తుంది, అది నీటిని పీల్చుకుంటుంది. అట్లాగే ఈ బుద్ధి ద్వారా జరిగేటటువంటి ఈ విశ్లేషణ అంతా కూడా జీవుడు గ్రహించుకుంటున్నాడు. జీవుడు గ్రహించుకోవటం వల్ల ఆ జీవునికి ఈ విషయ సమాచారం అంతా తెలుస్తుంది. ఓహో బయట ఇట్లా ఉంది, ఒక స్త్రీని చూసినప్పుడు ఆమె అందంగా ఉంది అని ఆమె శరీర సౌష్ఠవం గురించి కానీ, ఆమె ముఖ వర్చస్సు గురించి కానీ, లేకుంటే ఇవంతా కూడా గుణాలను బేస్ చేసుకుని బుద్ధి వివరించినప్పుడు జీవుడు దాన్ని పక్క నుండి గ్రహిస్తూ ఉంటారన్నమాట. ఇట్లా గ్రహించుకున్న సమాచారాన్ని వీడు పొందుతున్నాడు. వీడు పొందుతుంతో ఆగిపోయి ఉంటే సమస్య ఉండదు. వీడు ఏమనుకుంటున్నా అంటే పక్కన వీడు పొందేటప్పుడు పక్కన చిత్తము, తర్వాత ఇంకొకటి ఉంది అహం అనేది. ఈ అహం అనేది ఈ గుణాలతో కూడి ఏదైతే విశ్లేషణ జరిగిందో దాంతో భలే నీకే తెలిసింది, నువ్వే చూసావు, నువ్వే అనుభవించవచ్చు, లేకుంటే అని నీకే కావాలి ఇది అని ఏ గుణంతో వీడు యోచిస్తున్నాడో ఆ గుణ సంబంధమైన భావాన్ని బుద్ధి ద్వారా కలిగినప్పుడు దాన్ని వీడు ఆ భావాన్ని ఎప్పుడైతే వీడు పొందుతున్నాడో, అంటే అది నాదే,
ఆ భావము నాదే. బుద్ధి వరకే ఉంటుంది భావం. వాస్తవానికి భావము నీది, జీవునికి భావానికి సంబంధం లేదు. భావము బుద్ధిలో కలిగేది, బుద్ధి భావముల గని. ఆ బుద్ధిలో కలిగేటటువంటి గుణాలకు సంబంధించినటువంటి అనేక విశదీకరణతో కూడినటువంటి భావాలను ఎప్పుడైతే జీవుడు ఇది స్వంతం చేసుకుంటున్నాడు, ఎట్లా అంటే ఇది నా భావమే అనుకున్నప్పుడు అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే అహము నీది కాదు, బుద్ధిది, అది భావం. బుద్ధిదైన భావాన్ని నువ్వు పొందటం వలన నీకేం కలుగుతుందంటే ఆ మోహపు చూపు అయితే మోహపు చూపు, ఆశగుణం అయితే ఆశగుణము, ఈ 12 గుణాలలో ఏ గుణంతో కూడుకొని బుద్ధి ఆలోచన చేస్తే ఆ ఆలోచన చేసిన భావాన్ని జీవుడు పొందుతున్నాడో ఆ భావం సంబంధించినటువంటి కర్మ వీడు సంపాదించుకుంటున్నాడు. ఈ శరీరంలో ఒక కన్ను చూసినా, చేయి పని చేసినా దీని వెనక ఇంత వ్యవస్థ శరీరంలో నడుస్తూ ఉంది. కాబట్టి ఈ వ్యవస్థతో కూడినటువంటి ఈ శరీర యంత్రాంగం అంతా కూడా అర్థమైతే తప్ప నువ్వు మోహపు చూపు ఎలా చూస్తున్నావో నీకు తెలియదు. మోహపు చూపులో లేదు మోహం. చూపు తెచ్చిన సమాచారం బుద్ధి దగ్గరకు అందినప్పుడు ఆ గుణముతో కూడుకున్న విశదీకరణ వల్ల మోహం అంటుకుంటుంది, మోహం కలుగుతుంది తప్ప చూపులో మోహం లేదు. కానీ నీ దగ్గరకు వచ్చినప్పటికి ఏమైంది, చూపు ఏదైనా ఒకటే చూస్తూ ఉంటుంది. కన్ను చూపించేదే వరకే. కానీ నీ దగ్గరకు వచ్చేప్పటికి మధ్యలో గుణాలతో కూడినటువంటి విశదీకరణ బుద్ధి చేయటం వల్ల అక్కడికి వచ్చేప్పటికి ఏమైందంటే ఆ చూపు సామాన్యంగా లేకుండా మోహముతో కూడుకున్న చూపు నీ దగ్గరకు వచ్చింది. అంటే గుణాలకు విశదీకరణలో ఆ మోహంతో కూడినటువంటి భావం నీ దగ్గరకు వచ్చింది. కాబట్టి ఆ భావాన్ని నువ్వు పొందుకోవటం వల్ల నీకు పాపం వచ్చింది. అంటే మనసులో ఆలోచన చేసినప్పుడు మనసులో కూడా కొన్ని ఆలోచనలు గుర్తుకొస్తుంటాయి. నువ్వు ఇప్పుడు చూడకపోయినా, ఇప్పుడు కంటితో చూడకపోయినా ఎప్పుడో చూసింది మనసు గుర్తు చేస్తుంది బుద్ధికి. అరే మొన్న అప్పుడు అక్కడ అది చూశాను కదా, ఆ స్త్రీ బాగుంది అనేది గుర్తు చేసింది అనుకోండి. ఆ ఆలోచన ద్వారా కూడా బుద్ధికి గుర్తొచ్చినా మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది బుద్ధి దగ్గరికి ఏదొస్తే దాన్ని విడదీసి చూపించడమే. ఇదిగో ఈ గుణంతో ఇది ఇట్లా కలుసుకొని విడదీసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ భావాలను మళ్ళీ జీవుడు గ్రహిస్తూ ఉంటాడు. ఎప్పుడో చూసిందైనా, సంవత్సరం క్రితం చూసిందైనా, ప్రత్యక్షంగా చూసిందైనా, గుర్తుకు తెచ్చిన ఆలోచన వచ్చినా అప్పుడే దానికి సంబంధించినటువంటి కర్మను జీవుడు పొందుతున్నాడు అన్నమాట. కాబట్టి ఇంత వ్యవహారము బైబిల్లో రాయలే. మరి ఎవరు చెప్తారండి పాపం అంటున్న విధానం? అసలు పాపం పోవాలని కోరుకునే క్రైస్తవ సమాజం అంతటికీ కూడా అసలు పాపం యొక్క పుట్టుకి ఎక్కడో తెలీదు. ఎలా పాపం పుడుతుందో నీకు తెలీదు. పాపాలు పోవాలని ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి నా పాపాలు పోవాలని అడుక్కుంటున్నాడు తప్ప అసలు పాపం యొక్క పుట్టుకి ఎక్కడో తెలియదే. ఆ పుట్టుకి ఎక్కడో తెలియనప్పుడు దాన్ని వదిలించుకునేది కూడా తెలియదు. కాబట్టి పాపం యొక్క పుట్టుక ఎక్కడ కలుగుతుంది, ఎలా పాపం వస్తుంది, ఎలా పుణ్యం వస్తుంది అనేది మనిషికి తెలిసినప్పుడే దాన్ని వదిలించుకోవటానికి, అంటే అది అంటకుండా చేసుకునే విధానం ఉంటుంది. ఇప్పుడు మురికి ఎక్కడుందో తెలిస్తే ఆ మురికి వైపు నడవకుండా పక్కకు నడుస్తావు, మంచుకున్న మార్గంలో నడవగలవు, అది అంటకుండా చూసుకోవచ్చు. కానీ మురికి ఎక్కడో అంటుతుందో తెలియట్లా, నువ్వు పోతున్నావు, ఎడబడితే అక్కడ పోతున్నావు, మురికి అంటుతుందో వస్తున్నావు, అదే వస్త్రాలని తిప్పి వేసుకునే పరిస్థితికి వస్తుంది. పోగొట్టుకోవటం నీకు చేత కావాలా. ఇక్కడ ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఒరే నువ్వు మురికే అంటించుకోవద్దు, ముందుకే అసలు అంటించుకోవద్దు అంటున్నాడు. ఇక్కడ బయట సమాజం ఏం చూస్తుందంటే, బయటకు ఎవడైనా అబద్ధం ఆడితేనో వ్యభిచారం చేస్తేనో ఇది పాపము పుణ్యమని ఇప్పటికీ క్రైస్తవ సమాజం ఇదే భావంలో ముందుకు వెళ్తున్నారు. బయట జరిగే కార్యాలను బట్టి వాడు మంచోడు చెడ్డోడని లెక్కేసుకుంటున్నారు. కానీ దేవుని లెక్క అట్లా ఉండదని ప్రభువు చెప్తున్నాడు. ఎప్పుడైతే నీ హృదయంలో ఆ ఆలోచన కలుగుతుందో, హృదయంలో అంటే బుద్ధిలో కలిగే, హృదయం అంటే బుద్ధేనండి, బుద్ధిలో కలిగే ఆలోచనలను బట్టి నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆ భావాన్ని పొందుతున్నావో వెంటనే నీకు ఆ పాపము అంటుతుంది. ఎట్లా పొందుతున్నావు ఆ భావాన్ని అంటే, బుద్ధి ఆలోచన చేస్తే బుద్ధి జీవుని చుట్టూ ఉన్నాడుగా. నువ్వు అహము అద్దంలా ఉన్నప్పుడు ఆ అహంలోకి జీవుడు చూస్తే ఏం కనబడుతుంది, బుద్ధి చుట్టూ, జీవుని చుట్టూ ఉన్న బుద్ధితో సహా జీవుడు కనబడుతున్నాడు. ఇప్పుడు నన్ను చూస్తున్నారు కదా మీరు, నీ శరీరము నేను అనుకుంటే ఈ పైన అంగీ మాత్రమే మీరు చూస్తారు. చూడండి, ఈ అంగీ ఈ చేతులు కాళ్ళతో కూడిన మొత్తం భాగం నేను లేను.
ఎందుకు కప్పబడి ఉంది? నాకు ఈ అంగి, ఈ శరీరం అంతా కూడా కప్పబడి ఉంది. నన్ను చూసినప్పుడు మీకు ఈ అంగి మాత్రమే కనపడుతుంది. ఈ ముఖము ఎక్కడన్నా కొంచెం అంగీతో కప్పబడిన ప్రదేశం ఉంటే అదే కనపడుతుంది. కానీ ఇక్కడ అహంలో చూసినప్పుడు, జీవుడు అహం వైపుకు చూసినప్పుడు, జీవుని చుట్టూ ఎవరు కప్పబడి ఉన్నారంటే బుద్ధి. జీవుని చుట్టూ బుద్ధి ఉంది. బుద్ధి ఉన్నప్పుడు బుద్ధి అద్దంలో చూసినప్పుడు అబ్బా నేను బాగున్నాను అనుకుంటున్నా అంగీ వేసుకొని. అంగీ కనపడితే అంగీనే నేను అనుకొని నేను బాగున్నా అనుకుంటున్నా. అట్లాగే ఈ బుద్ధిలో ఉండే భావాలన్నీ కూడా జీవుడు నేనే నాదే అనుకొని, నా ద్వారానే ఈ భావాలు నేనే ఆలోచించాను, నేనే ఈ పొందుతున్నాను, నా ద్వారానే ఇవి కలుగుతున్నాయి అనుకుంటం వల్ల ఈ అహంభావము, బుద్ధి నువ్వే, బుద్ధిలో ఉన్న ఆలోచనలు నువ్వే, ఇగో జీవుడుగా ఉన్న నువ్వు అంతా నువ్వే, ఇంకో కొంచెం ముందు జరిగితే చిత్తం కూడా నువ్వే, మొత్తం నిర్ణయించేది నువ్వే అని నీ జీవునికి జీవునికి కనబడటం వల్ల వాడేం చెప్పాడు, అద్దంలా మనకు కనిపిస్తే చాలు వీడు పీల్చేసుకుంటాడు, గ్రహించేసుకుంటాడు అన్నమాట, అంతా నేనే అని. ఈ ఇంత తతంగము శరీర యంత్రాంగంలో జరగటం వలన దీని వలన వచ్చేటటువంటి పాపాన్ని కానీ పుణ్యాన్ని కానీ నువ్వు లేకుండా చేసుకో అని ముందే చెప్పాడు. మోహపు చూపు గురించి చెప్తూ, ఒక స్త్రీని మోహపు చూపుతో చూస్తే అప్పుడే వాడు తన హృదయంలో వ్యభిచారం చేస్తున్నాడు. అంటే వ్యభిచారం అనే పాపము హృదయంలో జరుగుతుంది. హృదయంలో అటువంటి భావం కలగటం వలన, ఆ భావము జీవునిగా నువ్వు పొందటం వలన నీకు పాపం వస్తుంది. దీనికి కారణము బుద్ధి కాదు. బుద్ధి తన పని తాను చేస్తుంది, ఆలోచించే పని. కన్ను కాదు, కన్ను తన పని తాను చేస్తుంది. చెయ్యి కాదు, చెయ్యి తన పని తాను చేస్తుంది. మరి మరి ఎందుకు చెప్పాడు చెయ్యి కాలు కన్ను పీక్కోమని? అంటే దానివల్ల పాపానికి కారణమైనటువంటి అహాన్ని, ఈ శరీరంలో ఉన్న అవయవాలను పీక్కోమని లేదు. కానీ వీటి పని ఇవి చేస్తాయి, వాటి పని ఏంటో నువ్వు తెలుసుకో. నీకు ఎక్కడ పాపం కలుగుతుందో, ఎక్కడ పాపం అంటుతుందో, ఆ అంటే పాపం సంబంధించినటువంటి కారణాన్ని, మూలాన్ని నువ్వు అంటకుండా చేసుకో. ఇప్పుడు అంటకుండా చేసుకుంటే ఉతుక్కునే బాధ ఉండదుగా. ఇప్పుడు పాపాలని ప్రతిరోజు కడుక్కోవడం అంటే ఏంటది? యేసుప్రభు ప్రతిరోజు రక్తం చిందించి పాపాలను ప్రతి ఆదివారం రొట్టె ద్రాక్షారసం తాగితే పాపాలు కడిగి వేసాడు నా ప్రభు అనుకుంటే కాదు. అసలు అంటకుండా చేసుకో. కార్యాలు ఏవి బయట జరిగినా లోపల నీకు పాపం అంటకుండా ఉండే విధానాన్ని ప్రభు బోధించారు ఇక్కడ. కాబట్టి అది తెలియకపోతే, ఈ అంటించుకునే అంటేది ఎక్కడో తెలియకపోతే, పాపం యొక్క పుట్టుక ఎక్కడో తెలియకపోతే, పుణ్యం యొక్క పుట్టుక ఎక్కడో తెలియకపోతే, ఎలా నీకు పాప పుణ్యాలు అంటుతున్నాయో నీకు తెలియకపోతే నువ్వు ఏ పాపాన్ని నువ్వు కడిగి వేసుకోలేవు కూడా. అంటింది ఎక్కడో తెలియకుండా పోతే ఏడని కడుక్కుంటావు? కడుక్కోలేవు. కాబట్టి క్రైస్తవ సమాజం అంతా ఈ శరీర యంత్రాంగం గురించి, ఎందుకు శరీర యంత్రాంగం గురించి నీకు తెలియాలంటే, నీ దేహము దేవుని ఆలయము అని చెప్పాడు. ఈ దేవుడు ఇక్కడే ఉన్నాడు నీ శరీరంలో, నిన్ను నడిపిస్తూ ఉన్నాడు. ఇవన్నిటికీ వెనక బుద్ధికి కానీ, చిత్తానికి కానీ, కంటికి కానీ, మనస్సుకు కానీ, చివరికి నువ్వు గ్రహించుకునేదానికి కానీ, సమస్తానికి వెనక ఆత్మనే ఆయన ఉండి వాటిని పనిచేపిస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన పనిచేపిస్తుంటే, ఆయన శక్తిని ఇవ్వటం వల్ల ఇవన్నీ పనిచేస్తున్నాయి అనే సంగతి క్రైస్తవ సమాజం తెలుసుకోవాలి. అంటే ముందు నీ దేహంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వివరము నువ్వు తెలుసుకుంటే, వాటి పనితీరేంటో తెలుసుకుంటే, పాపం అంటని విధానాన్ని ప్రభు ఏనాడో బోధించాడు, దానిని ఆనాడు నిగూఢంగా బోధిస్తే ఈనాడు శ్రీ 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 ఆచార్య ప్రబోధానంద యోగేశ్వర్ల వారి చేత నీకు ఆదరణ కర్త ఏదైతే సర్వసత్యాన్ని నీకు బోధిస్తాడని యోహాను సువార్తలో రాయబడి ఉందో, ఆ సర్వసత్యము ఆనాడు శిష్యులు కూడా చెప్పలేకపోయారు. ఆనాడు నేడు ఈనాడు ఇక్కడ త్రైత సిద్ధాంత గ్రంథముల ద్వారా నీకు పాపము యొక్క పుట్టుక, పాపము యొక్క కడిగి ఎలా అంటకుండా ఉండాలో ఈ విధానమంతా కూడా సర్వసత్యాన్ని స్వామివారు బోధించడం చేత మనకు తెలియబడుతుంది. కాబట్టి అన్యమతస్థుడు అనే ఆలోచన స్వామి విషయంలో లేకుండా సర్వమతములకు గురువుగా ఉన్నాడు ఆయన. కాబట్టి ఆయన్ని వేరే మతము మాకు సంబంధం లేదని అనుకోకుండా బైబిల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి కష్టమైన క్లిష్టమైన వాక్యాలకు ద్వితీయ దైవ గ్రంథంలో రత్నవాక్యాలనే గ్రంథం ద్వారా పరిపూర్ణమైన వివరం ఇచ్చారు. కాబట్టి మతభావాన్ని వీడి
పథములోకి, యేసు ప్రభువు చెప్పినటువంటి నేనే మార్గం అనే మార్గంలోకి మీరు రావాలంటే ద్వితీయ దైవ గ్రంథంలో రత్నవాక్యాలు అనే గ్రంథం చదవండి. అలాగే ఆ తర్వాత మతభావాన్ని విడిచి ఖురాన్ గ్రంథాన్ని, వజ్రవాక్యాలు అనే గ్రంథం ఉంది, జ్ఞానవాక్యాలు అనే గ్రంథం ఉంది, తర్వాత త్రైత సిద్ధాంత భగవద్గీత అనే గ్రంథం ఉంది. ఈ దైవజ్ఞానము ఎక్కడ చెప్పినా దేవుడే చెప్పాడు. ఎందుకంటే దేవుని జ్ఞానం దేవునికి తప్ప వేరే ఎవరికి తెలియదు. కాబట్టి దైవజ్ఞానం చెప్పాలంటే దేవుడే చెప్పాలి. అది దేవుని జ్ఞానంగానే దేవుడు చెప్తేనే కరెక్ట్గా ఉంటుంది. కాబట్టి అటువంటి దైవజ్ఞానం ఇక్కడ నుండి వెలువడుతుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా శ్రద్ధతో ఈ గ్రంథాలను చదివి పరిపూర్ణమైనటువంటి దైవ మార్గాన్ని, పాపమంటని విధానాన్ని తెలుసుకుని నిత్య జీవానికి నిత్య జీవ సంబంధమైన మార్గాన్ని వెతకవలసిందిగా ప్రతి ఒక్కరిని కోరుకుంటూ, ఇంత గొప్ప జ్ఞానాన్ని మాకు మనందరికీ అందించినటువంటి శ్రీ 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 ఆచార్య ప్రబోధానంద యోగేశ్వర వారి పాదపద్మలకు నమస్కరిస్తూ ఇంతటితో ఈ ముస్లిం క్రైస్తవుల జ్ఞాన చర్చను ముగించడం జరుగుతుంది. అందరికీ నమస్కారం.